Hello dear students, welcome back to channel. I am Dr. Pooja Kakade. Today we are going to begin a very interesting and high scoring topic from NEET Biology, which is, as you can see on screen, microbes in human welfare. When we hear word microbes, most of us immediately think about diseases. We think about infections, bacteria, viruses and illnesses. But what if I tell you that life on earth, including human survival, is impossible without microbes? From the curd we eat every day to life-saving antibiotics like penicillin, from sewage treatment to biogas production, from industrial products to vaccines. Microbes are silently working for human welfare. This chapter is extremely important for NEET because it is concept-based, questions are directly NCERT driven, and many previous year questions are repeated in different forms. So it is a scoring topic if understood systematically. Now in today's class, we will not just read this chapter, we will try to understand the concept deeply. By the end of this class, I hope you will realize that microbes are not just microscopic organisms, they are powerful biological tools that support human civilization. So let us begin this journey into the invisible world that plays a visible role in human welfare. Now that we know microbes are essential for human welfare, let us take a closer look at what they really are. Microbes are microscopic organisms. Now by word microscopic, I mean they are not visible to human naked eyes. मग ते आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही तर त्यांना पाहायचं कसं? तर त्यांना पाहण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोप नावाच्या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करावा लागतो. बॅक्टेरिया असेल तर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये दिसतात, परंतु व्हायरसेस सारखे अगदीच सूक्ष्म जीवांना पाहण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचं सहाय्य घ्यावं लागतं. So these microorganisms or microbes, they are not rare organisms, they are not even special ones, they are actually major components of life on earth. Along with the plants and animals, microbes form an essential part of biological systems. If plants are producers and animals are consumers, then these microbes or microorganisms are recyclers, decomposers, transformers, and sometimes producers also. So without these microbes, life on earth would collapse. Now here you can see a word ubiquitous. So these microorganisms, they are ubiquitous. Now what does this mean? They are present everywhere. ते सर्वत्र आढळतात. So आता सर्वत्र म्हणजे कुठे? So they are present in air, soil, water, in our human body as well as on surface of our body. They are present at places where we cannot imagine even life exists. जसं की अंटार्क्टिकामध्ये असेल किंवा हायड्रोथर्मल बेंड्स मध्ये असतील, म्हणजे जिथे की अगदीच टेम्परेचर 90-100 ते 140 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, तिथे सुद्धा हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळतात. सो दे आर प्रेझेंट एव्हरीवेअर. नाउ think logically, if microorganisms are everywhere and if all microorganisms were harmful, would life be possible? So answer in short is no. So clearly many microbes must be beneficial, and that is what this chapter will focus on. Now let us talk about classification or where these microorganisms belong. So you might already be familiar with five kingdom classification, which is proposed by Whitaker. So these microorganisms, they belong to kingdom Monera, Protista, fungi, is सारखे microorganisms ज्यात येतात. आता किंगडम मोनेरा मध्ये काय येतात, तर तिथे सर्वच बॅक्टेरिया येतात. ऑल बॅक्टेरिया दे आर मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स. प्रोटिस्टा, इट कंटेन्स मेनी प्रोटोझोआन्स, मायक्रोस्कोपिक अल्गी, जे या किंगडम प्रोटिस्टा मध्ये येतात. किंगडम फंजाई मध्ये कुठे येतात, तर तिथे ईस्ट सारखे डोळ्यांनी न दिसणारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव येतात. सो दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम्स दे बिलॉंग टू किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा अँड फंजाई ऑल्सो. अल्गी कशामध्ये येतात, तर ते दॅट बिलॉंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. सो दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम्स not only contains bacteria, fungi, protozoa and algae, they also contains viruses, viroids and prions. आता जसं मागच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स हे सर्व ठिकाणी असतात जिथे लाईफ एक्झिस्ट होऊ शकत नाही, तिथे ते असतात. तर त्या एन्व्हायरमेंटला म्हणतात एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट्स, आणि तिथे राहणारे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स म्हणजे एक्स्ट्रीमोफाइल्स. जिथे कुठे फाइल्स हा सफिक्स लागलेला असेल, दॅट मीन्स लव्हिंग. सो दीज मायक्रोऑर्गॅनिझम्स लव्ह दिस एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट. आता कुठले कुठले एन्व्हायरमेंट आहेत जे की एक्स्ट्रीम असू शकतात, तर दॅट कॅन बी हाय टेम्परेचर, दॅट कॅन बी लो टेम्परेचर, दॅट कॅन बी स्नो, दॅट कॅन बी acidic environment, high salt concentration, anaerobic condition, as well as high pressure. Let us briefly look each one. So microorganisms which live at high temperature like hot springs, thermal vents, geysers, these are called as thermophiles. ज्यांना काय आवडतं, तर हाय टेम्परेचर आवडतं. एक्झाम्पल सांगायचं झालं, थर्मस ॲक्वाटिकस नावाचा बॅक्टेरिया.
काय स्पेशालिटी आहे या बॅक्टेरियाची, तर या बॅक्टेरियामध्ये एन्झाईम जो असतो तो हीट स्टेबल असतो. आता साहजिकच त्याला हाय टेम्परेचरला जिवंत राहायचे, म्हणजे त्याची एन्झाईम सिस्टम हे मेझोफिलिक बॅक्टेरियापेक्षा, मेझोफिलिक म्हणजे जे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजला राहतात त्यांच्यापेक्षा हीट स्टेबल असली पाहिजेत, जेणेकरून दे विल बी टॉलरेटिंग दॅट हाय टेम्परेचर. तर हा हीट स्टेबल एन्झाईम, एक उदाहरण सांगायचं तर टॅग पॉलिमरेज, हा थर्मस ॲक्वाटिकस नावाच्या बॅक्टेरियापासून मिळवला जातो. आणि हा टॅग पॉलिमरेज पीसीआर म्हणजे पॉलिमरेज चेन रिएक्शन नावाच्या प्रोसेसमध्ये वापरला जातो. काय आहे पीसीआर? ही टेक्निक आहे. कशाची टेक्निक आहे? जसं आपल्या सेलमध्ये डीएनए एकाचे 2, 2चे 4 असे रेप्लिकेट होत राहतात. तसं लॅबोरेटरीमध्ये डीएनए रेप्लिकेट करण्याची, त्याची प्रिंटिंग करण्याची, त्याची फोटोकॉपीज मिळवण्याची जी काही टेक्निक आहे, त्याला म्हणतात पॉलिमरेज चेन रिएक्शन. तर या पॉलिमरेज चेन रिएक्शनला हाय टेम्परेचर वापरले जाते. तर तिथे ते टेम्परेचर टॉलरेट करता यावं यासाठी हीट स्टेबल एन्झाईम्स लागतात, जे की अशा थर्मोफाइल्स मधून आयसोलेट केलेले असतात. नेक्स्ट एक्स्ट्रीम कंडिशन कुठली आहेत, तर लो टेम्परेचर. जसं की पोलर आइस असेल किंवा स्नो असेल, तिथे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळतात त्यांना म्हणतात सायक्रोफाइल्स. एक्झाम्पल ग्लेसियोकोला, हा काय आहे? बॅक्टेरिया आहे. आता यामध्ये कोल्ड ऍक्टिव्ह एन्झाईम्स असतात, फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन असते. हे अडॅप्टेशन्स आहेत. म्हणजे हे बॅक्टेरिया का इतर बॅक्टेरियांपेक्षा वेगळे आहेत, तर त्यांच्यामध्ये इव्होल्युशन होऊन काही ना काहीतरी असे अडॅप्टेशन झालेले आहेत, जेणेकरून ते हे एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट, मग ते हाय टेम्परेचर असो, प्रेशर असो, ऍसिड एन्व्हायरमेंट असो, अल्कलाइन कंडिशन असो, हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन असो, तिथे हे जिवंत राहावे, तिथे हे सर्व्हाइव्ह करतील, त्यासाठी जे काही इव्होल्युशन मध्ये त्यांनी अडॅप्टेशन्स केलेले आहेत ते हे आहेत. आता या जे की लो टेम्परेचरला राहतात सायक्रोफाइल्स, त्यांचं काय वैशिष्ट्य आहे, तर दे सर्व्हाइव्ह फ्रीजिंग कंडिशन आणि यांनी कोल्ड अडॅप्टेशन केलेलं असते. अनदर एक्झाम्पल हे सायक्रोफिलिक अल्गीचं इथे दिलेलं आहे. आता यामधून एक रेड कलरचं पिगमेंट आयसोलेट केले जाते, अँड दॅट इज कॅरोटिनॉइड पिगमेंट विच इज ऑल्सो युज्ड इंडस्ट्रियली. आता असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे हाय ऍसिड मध्ये, हाय ऍसिड इन्व्हायरमेंट म्हणजे ऍसिड माइन ड्रेनेज असेल किंवा जिथे अगदीच कमी पीएच आहे, त्या पीएच लाही ते सर्व्हाइव्ह करतात आणि तिथे ते आनंदाने राहतात. तर ते जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ज्यांना कमीत कमी पीएच आवडतो त्यांना म्हणतात ऍसिडोफाइल्स, ऍसिड आवडणारे बॅक्टेरिया. एक्झाम्पल आहे थायोबॅसिलस. यांच्यामध्ये काय अडॅप्टेशन आहे, तर दे आर ऍसिड रेझिस्टंट प्रोटीन्स अँड दे हॅव सल्फर ऑक्सिडेशन, जेणेकरून ते काय करतात, ऍसिडिक हॅबिटॅट मध्ये सर्व्हाइव्ह होतात. अनदर एक्स्ट्रीमोफिलिक कंडिशन इज हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. इथे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स राहतात त्यांना म्हणतात हॅलोफाइल्स. सॉल्ट लेक असेल किंवा डेड सी असेल, तिथे जे आढळणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते आहेत हे हॅलोफाइल्स. उदाहरण आहे हॅलोबॅक्टेरियम. आता हॅलोबॅक्टेरियम काय आहे? आर्की आहे. आर्किया याचं एक्झाम्पल आहे हॅलोबॅक्टेरियम, अँड दे कंटेन सॉल्ट टॉलरंट एन्झाईम्स. यामुळे काय होतं, दे सर्व्हाइव्ह हायपर सलाईन वॉटर. नेक्स्ट एक्स्ट्रीमोफिलिक कंडिशन इज अनएरोबिक इन्व्हायरमेंट, म्हणजे जिथे की ऑक्सिजन नसेल असं इन्व्हायरमेंट म्हणजे अनएरोबिक इन्व्हायरमेंट. आता हे कुठे असेल, तर हे रुमेन असू शकते किंवा स्लज असू शकते. तर इथे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सर्व्हाइव्ह होतात किंवा त्यांना हेच टेम्परेचर लागते, आवडते, ते असतात मिथॅनोजन्स. हे मिथेन गॅस प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. उदाहरण आहे मिथॅनोबॅक्टेरियम. हे काय आहे? अगेन दिस इज आर्किया, अँड दे हॅव स्ट्रिक्ट अनएरोबिक मेटाबॉलिझम, जेणेकरून ते ह्या इन्व्हायरमेंटला थ्राईव्ह करतात. अँड द लास्ट example of extremophilic condition which we are going to see is this high pressure condition. डीप सी मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तिथे प्रेशर खूप जास्त असते, तिथे लाईफ असेल असं वाटू शकत नाही, पण तिथेही त्या एकदम जिथे हाय प्रेशर आहे, जिथे ऑक्सिजनची कमतरता आहे, जिथे लाईट नाहीये, तिथे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम सर्व्हाइव्ह होतात त्यांना म्हणतात पायझोफाइल्स. त्याचं दुसरं नाव सिनोनिम आहे बॅरोफाइल्स. दे आर हाय प्रेशर लव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. डीप सी बॅक्टेरिया जे आहेत ते सर्व यामध्ये येतात आणि यांच्यात काय अडॅप्टेशन आहे जेणेकरून ते तिथे आढळतात, तर ते आहे प्रेशर रेझिस्टंट एन्झाईम्स. त्यांच्यामध्ये असलेले प्रेशर रेझिस्टंट एन्झाईम इज अ रिझन फॉर व्हॉट दे आर एबल टू सर्व्हाइव्ह अँड हॅपीली लिव्ह ॲट दॅट हॅबिटॅट वेअर pressure is extremely high for any life to survive. So till now we understood what microbes are and where they are found. Now the next question is, are all microbes the same? तर उत्तर साहजिकच नाही असं आहे. म्हणजेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सर्व सारखेच असतात का? नाही, तर त्यांच्यात प्रचंड विविधता आढळते. आता त्यांना समजून घेण्यासाठी मग ते कोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्यांचे कुठले ग्रुप्स आहेत, ते समजून घेण्यासाठी ढोबळ मानेने आपण त्यांना 2 ग्रुपमध्ये डिव्हाईड करू शकतो. एक आहे सेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि दुसरं आहे असेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. So to begin with cellular microorganisms, first understand what cellular means.
Cellular microorganisms have a proper cell structure. They have cell membrane, they have cytoplasm, and a genetic material. Now let us see the types. First one is bacteria. What are bacteria? They are prokaryotic organisms. They do not contain a true nucleus. They belong to kingdom Monera. They are most abundant microbes on earth. Next is protozoa. They are unicellular but eukaryotes. Prokaryotes नाही आहेत, ते eukaryotes आहेत. त्यांच्यामध्ये ट्रू न्यूक्लियस असतो. उदाहरण अमिबा पॅरेमेशियम. Now some protozoa are harmless. Some causes diseases like malaria. Next, cellular microorganisms. They are many fungi which are microscopic. Examples: yeast असतात, molds असतात. Yeast काय असतात? They are unicellular. Molds are multicellular. But again, molds are also microscopic. Remember, not all fungi are microscopic. There are certain fungi like mushrooms which are macroscopic. त्यांना बघण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपची गरज नसते, ते उघड्या डोळ्यांनी दिसतात. तर सेल्युलर मायक्रोऑर्गनिझम्स मध्ये algae सुद्धा येतात. So these bacteria, protozoa, fungi, they are cellular microorganisms. Now let us see these acellular microorganisms. Acellular म्हणजे they are not true cells. They do not have a cellular organization. They are called as acellular infectious agents. यात काय काय येतं? व्हायरसेस. व्हायरसेस दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल. मग ते जेनेटिक मटेरियल डीएनए असू शकते किंवा आरएनए असू शकते. कोरोना व्हायरस मध्ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए होतं. तर ऍडेनो व्हायरसेस मध्ये किंवा एचआयव्ही व्हायरस मध्ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए असतं. अलॉंग विथ जेनेटिक मटेरियल दे ऑल्सो कंटेन प्रोटीन कोट. दे कॅन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देअर ओन. त्यांना रिप्रोड्यूस होण्यासाठी एक होस्टची गरज असते. लाईव्ह सेल्स लागते त्यांना. सो दे नीड होस्ट सेल. सो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स. ऑब्लिगेट म्हणजे त्यांना कोणीतरी लागतंच कंपल्सरीली. Inside that host cell, they replicate by, of course, destroying that host cell. Another acellular microorganisms is viroids. Viroids are even simpler. They contain only RNA. There is no protein coat. They mainly infect plants. So they are the smallest infectious agents known. यांच्यामध्ये काय असतं? फक्त RNA असतं, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन्स नसतं. And the last one is prions. Prions काय असतात? तर यांच्यामध्ये फक्त प्रोटीन असते, परंतु डीएनए किंवा आरएनए नसते. So they are infectious agents are cellular microorganisms without genetic material. फक्त प्रोटीन्स असते. These are the proteinaceous infectious agents and they also cause diseases. उदाहरण सांगायचं झालं तर मॅड काऊ डिसीज हा प्रायन्समुळे होतो. So this is what cellular microorganisms and acellular microorganisms is all about. Now let us talk about culture of microorganisms. आता आपल्याला एकदा समजलं की ते नेमके काय असतात, कुठे बिलॉंग करतात. So how do scientists study microorganisms if they are microscopic? तर आन्सर आहे बाय ग्रोईंग देम इन लॅबोरेटरी. म्हणजे सूक्ष्मजीवांना त्यांचं सॅम्पल कलेक्शन करून, आता ते हवेतून असू शकते, पाण्यातून असू शकते किंवा जिथे कुठे एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट मधून सुद्धा असू शकते. सो तिथून ते आणले जातात आणि त्यांना लॅबोरेटरीमध्ये वाढवलं जातं. दिस बॅक्टेरिया अँड मेनी फंजाय कॅन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव्ह मीडिया. आता न्यूट्रिटिव्ह मीडिया म्हणजे काय असते? इथे जे तुम्हाला दिसत आहे ते ग्लास पेट्री डिश आहे. जिथे येलो कलरचं जे दिसते ते आहे न्यूट्रिएंट मीडिया. न्यूट्रिएंट मीडियामध्ये काय असतं? त्यांना लागणारं जेवण असतं. त्यामध्ये कार्बन सोर्स असतो, नायट्रोजन सोर्स असतो आणि मिनरल्स असतात, which are micronutrients, of course. So when these microorganisms grow on this media, they form colonies. इथे जे दिसत आहेत तुम्हाला गोल गोल, those are bacterial colony. प्रत्येक जी कॉलनी दिसते ती एका बॅक्टेरियापासून बनलेली आहे. So that is a pure culture. These colonies, these are visible to naked eyes, and this every colony form is derived or obtained from a single bacterial cell. आता त्यांना का कल्चर करायचं, का वाढवलं जातं लॅबोरेटरीमध्ये? These are used for identification. म्हणजे we identify microbes based on colony characters. त्याची कॉलनीचा रंग कुठला आहे, साईज किती आहे, कलरचे आहे का, म्हणजे पिगमेंट प्रोडक्शन केलेलं आहे का, हे सर्व काही कॉलनी कॅरेक्टर्स आहेत. ते कॉलनी कॅरेक्टर्स नोट डाऊन करून तो पर्टिक्युलर मायक्रोऑर्गनिझम्स किंवा बॅक्टेरिया कुठला आहे ते ओळखलं जाते. टू स्टडी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी म्हणजे त्यांचं साईज, शेप, टेक्स्चर हे स्टडी केलं जाते. अँड दे आर कल्चर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे if we need to mass produce these antibiotics or enzymes or organic acids or even vaccines, we need to culture these microorganisms from their source. So without culturing microorganisms, biotechnology or applications of these microorganisms would not exist. Now let us see dual nature of these microorganisms. जसं सुरुवातीला सांगितलं होतं, सगळेच मायक्रोऑर्गनिझम्स हे हार्मफुल नसतात. बरेच आता हार्मफुल इफेक्ट त्यांचे असतात. कुठले? दे कॅन कॉज डिसीजेस इन ह्युमन्स, ॲनिमल्स, प्लांट्स. जसे की ट्युबरक्युलोसिस सारखे डिसीजेस असतील, कॉलरा सारखे असतील किंवा प्लांट्समध्ये प्लांट्स रस्ट डिसीजेस असतील, तर ते पॅथोजेनिक आहेत. कोरोना व्हायरस आपण बघितलं, ज्याने पॅन्डेमिक कॉज केला.
सर्व जगालाच त्यांनी थांबून धरलं होतं. That was due to that virus, SARS-CoV-19 virus. So of course they have harmful impact, but not all microorganisms are harmful. They have a beneficial side also. Beneficial side मध्ये मग त्यांचे काय उपयोग आहेत? तर these microorganisms, they help in digestion. They help in making curd, bread, antibiotic, vaccines, sewage treatment, biogas production, biofertilizers. And in short, without these microorganisms, there will be no decomposition, there would be no nutrient cycling, there would be no fermentation, no antibiotics, and in toto, life on Earth would not function properly without these microorganisms. So till now, we understood what microbes are. And I also told you they also have a beneficial side. So in this slide, we are going to see their beneficial side in our household products. So now I want you to show something interesting. You are using microorganisms every single day at home without even realizing it. Let us understand how. First one is curd formation. Now if I ask you a simple question, what converts that milk into curd? Is that temperature alone? The answer is obviously no. Whatever the inoculum you have used a day before, that is at night, and added it into that milk, that is what responsible for converting that milk into a curd. So there is real workers behind this process are bacteria. कुठले मायक्रोऑर्गॅनिम्स असतात जे या प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व होतात, तर ते आहेत लॅक्टोबॅसिलस. व्हॉट आर लॅक्टोबॅसिलस? दे आर ग्राम पॉझिटिव्ह लॉंग रॉड बॅक्टेरिया विच बिलॉंग्स टू ग्रुप लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया. LAB लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया काय असतात? हे लॅक्टिक ऍसिड तयार करणारे बॅक्टेरिया आहेत. तर नेमकं काय होतं मिल्कमध्ये? तर मिल्कमध्ये लॅक्टोज नावाची शुगर असते. या शुगरचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ऍसिड मध्ये होते. सो व्हेन वी ऍड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क, वी आर ऍक्च्युअली ऍडिंग मिलियन्स ऑफ लॅक्टोबॅसिलस सेल. दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉल्ड एज स्टार्टर कल्चर ऑर इनॉक्युलम, ज्यालाच मराठीमध्ये विरजन म्हणतात. तर त्या विरजन मध्ये असे मिलियन्स ऑफ लॅक्टोबॅसिलस असतात, जे योग्य टेम्परेचरला म्हणजे 35 ते 40 डिग्री सेंटीग्रेडला मिल्कमध्ये असलेल्या लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ऍसिड मध्ये करतात. आता लॅक्टिक ऍसिड काय करते? तर इट लोअर्स द पीएच ऑफ मिल्क. त्याने पीएच जो मिल्कचा आहे त्याचा कमी करतात. आणि मिल्कमध्ये एक प्रोटीन असते ज्याला केझिन म्हणतो आपण. तर केझिन प्रोटीन्सचं कोॲग्युलेशन होते. आता कोॲग्युलेशन म्हणजे काय? तर इट इज सॉलिडिफाईंग. So that coagulation means that casein gets solidifies and milk becomes thick and curd is formed. आणि अर्थातच मिल्कमध्ये जे दुसरे प्रोटीन्स आहेत ते सुद्धा इथे पार्शियली डायजेस्ट होतात. त्यामुळे हे कर्ड जे आहे इट इज इझियर टू डायजेस्ट दॅन मिल्क. त्याचं न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टन्स काय आहे? इट कंटेन्स हायर विटॅमिन B12 दॅन मिल्क. लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया which are present in curd, they improve nutritional quality of milk. They also make milk proteins easier to digest. Now very important concept is that lactic acid bacteria or lactobacillus, they also lives in our stomach, in our intestine to be specific. They suppress harmful bacteria. They act as beneficial microflora. This effect is called as probiotic effect. ते प्रोबायोटिक म्हणून काम करतात आणि आपल्याला निरोगी ठेवण्याचं काम करतात. So curd is not just food, it is functional food. Another product where we use these bacteria or microorganisms is a fermented dough. इडली डोसा बॅटर मध्ये काय होते? जेव्हा आपण इडली डोस्याचं बॅटर रात्रभर ठेवतो तेव्हा ते दुसऱ्या दिवशी फुगते. दॅट प्रोसेस इज रायझिंग. कशामुळे होते ते? दॅट ऑकर्स बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन. इथे हे मायक्रोऑर्गनिझम्स त्याला प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व असतात. तर ते कुठले आहेत? तर दॅट दोज मायक्रोऑर्गनिझम्स आर natural flora of rice and urad dal, and also microorganisms present in environment which gets settled onto that batter. So they multiplies via the process fermentation. What is fermentation? That is anaerobic respiration. So what do these microorganisms do? They break down sugar present into that batter. Without oxygen, whatever the carbohydrates present, they gets converted into organic acid and carbon dioxide. So that carbon dioxide gets trapped inside that batter. As a result, batter becomes soft and puffed up. So this carbon dioxide production during fermentation causes livening. हे प्रोसेसला काय म्हणतात? फुगण्याच्या त्याला म्हणतात लिव्हनिंग. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्रेड मेकिंग. There are microorganisms like Saccharomyces cerevisiae, which is yeast. जिला कॉमन नेम काय आहे? Baker's yeast, which is unicellular fungus. It is responsible for bread making. So yeast ferments sugar which are present in that dough. They convert glucose into ethanol and carbon dioxide. Carbon dioxide causes bread dough to rise. That process is called as rising. आणि जे काही अल्कोहोल तयार झालं होतं ते बेकिंगच्या प्रोसेसमध्ये इव्हॉपरेट होऊन जाते.
त्यामुळे जेव्हा आपण ब्रेड खातो तेव्हा त्यामध्ये अल्कोहोल नसते. तर हे कसं होते? दॅट ऑकर्स ड्यू टू फर्मेंटेशन. अनदर प्रोडक्ट इज टोडी. काय असतं हे? तर दिस इज अल्कोहोलिक बिव्हरेज. इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम सॅप ऑफ palm trees. It is common in southern India and tropical countries. Microorganisms involved here are Saccharomyces cerevisiae, that is main microorganisms, and other natural microorganisms which are present. But remember that this is no laboratory culture is added into this formation of this alcoholic beverage. Natural microorganisms which are present in palm sap, they perform fermentation here. ब्रेड मेकिंग मध्ये आपण मायक्रोऑर्गनिझम्स वरतून ऍड करतो. इथे जे काही नॅचरल मायक्रोऑर्गनिझम्स असतात तेच हे टॉडी नावाचं अल्कोहोलिक बेव्हरेज तयार करतात. काय होतं इथे? इथे जे काही अगेन हिअर ऑकर्स अनारोबिक फर्मेंटेशन, जे काही ग्लुकोज असते that gets converted into ethanol and carbon dioxide. So alcohol is produced naturally. So this is one of the oldest use of microbes by humans. Apart from all these, there are certain other fermented foods like microorganisms are also used to ferment fishes. They are also used to ferment soybean, bamboo shoots. Why do we use these microorganisms and allow them to ferment these products? Because fermentation is responsible for improving taste. It is also a method of preservation. It is also helps to improve digestibility of that particular product. Because of all this organic acid produce a lower pH. Low pH prevents growth of harmful microorganisms. As a result, that acts as a preservation method. So this was all about microorganisms in household products. Now we will understand cheese production. So what is cheese? Is it only a spoiled milk? The answer is no. Cheese is controlled microbial transformation of milk. Now let us understand basic steps of cheese formation. All cheese, मग ते कुठल्याही प्रकारचे असो, soft cheese, hard cheese, all these cheeses they start with milk. Milk, as we know, they contain lactose, which is milk sugar, casein, which is protein, and also fat. So this first lactic acid bacteria are added and they convert that lactose into lactic acid. As lactic acid increases, it drops pH of milk. As a result, casein protein coagulates, milk becomes curd. This is initial fermentation stage. इनिशियल फर्मेंटेशन स्टेज व्यतिरिक्त यात आणखी एक स्टेज असते, दॅट इज रॅपनिंग स्टेज. इनिशियल फर्मेंटेशन स्टेज आणि रॅपनिंग स्टेज. रॅपनिंग स्टेज मीन्स at which point in cheese making that microorganisms becomes active. तर इनिशियल फर्मेंटेशन स्टेज मध्ये काय होतं? इथे लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन होते लॅक्टिक ऍसिड मध्ये आणि कर्ड फॉर्मेशन होते. रॅपनिंग स्टेजलाच आणखी एक नाव आहे एजिंग स्टेज. रॅपनिंग स्टेज किंवा एजिंग स्टेज म्हणजे काय होते? हिअर चीज इज स्टोअर्ड अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी. Specific microorganisms grow slowly. They develop flavor, aroma, texture. So stage means time period in production when that microorganisms works. Let us understand there are different types of cheese. म्हणजे तुम्ही कुठला मायक्रोऑर्गनिझम्स ग्रुप केलेला आहे आणि त्याची रायपनिंगची स्टेज कुठली आहे त्यानुसार त्याचे चीजचे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. जसं स्विस चीज, हार्ड चीज, सॉफ्ट चीज, and also Roquefort cheese, blue cheese. Let us begin with this Swiss cheese. What is Swiss cheese? It is a cheese produced using bacteria, Propionibacterium shamani. Here that bacteria, what does it do? It produces a large amount of carbon dioxide gas. That gas forms bubbles inside that cheese. When cheese solidifies, those bubbles remain as holes. छिद्र असतात त्यावर. Those holes are called as eyes. कार्बन डायऑक्साइड मुळे जी मोठी छिद्रे तयार होतात त्यांना आईज म्हणतात. हे कोणी तयार केलं? तर इट इज प्रोड्युस्ड बाय कार्बन डायऑक्साइड. Another example of cheese is Roquefort cheese, which is produced by fungus, Penicillium roquefortium. What does this do? Here, this as it is a fungus, and to be specific, mold आहे ही. It forms blue veins. This formation of blue veins is a specialty of this cheese. Now, what are blue veins? Inside the cheese, fungus grows in thin thread-like structures. Now, these thin thread-like structures are called as mycelium. Mycelium काय असतात? The mycelium is a network of fungal filaments. These filaments grow through the cheese mass. So, because of pigment produced by this fungus, these threads appear blue or greenish blue. हे फंगस ब्ल्यू किंवा ग्रीनिश ब्ल्यू कलरचं पिगमेंट प्रोड्यूस करते आणि त्यामुळे ते ज्या काही थ्रेड आहेत ते निळे दिसायला लागतात. सो वेन यू कट दॅट चीज यू सी ब्ल्यू स्ट्रिक लाईक पॅटर्न्स. दीज आर व्हॉट वी कॉल ब्ल्यू वेन्स. तर या निळ्या शिरा म्हणजे काय आहे? तर या फंगसच्या मायसिलियमची वाढ आहे. इट इज नॉट ब्लड, इट इज नॉट डर्ट, इट इज अ कंट्रोल्ड फंगस ग्रोथ. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की इथे फंगस ग्रो झालेली आहे आणि तरीही आपण ते चीज खातो. नॉर्मली जेव्हा ब्रेडवर असेल, चपातीवर असेल किंवा कुठल्याही अन्न पदार्थावर जेव्हा फंगस ग्रो होते
तेव्हा आपण ते खात नाही, फेकून देतो. मग इथे चीज कसं खातोय? तर because wild fungi they may produce toxins, but in cheese making only specific strains of fungus are used. They are grown under controlled conditions. They are tested, and if they get a tag that they are safe to use, only in that case they are used in cheese making. So Penicillium roquefort is used in cheese. It does not produce any harmful toxin in that controlled condition, so it is safe to eat. In fact, it gives a strong flavor, sharp aroma, and creamy texture to that cheese. So this is a beneficial fungal growth. Another example is blue cheese. Blue cheese, it is a cheese which is produced by Penicillium species. It causes breakdown of fats and proteins, and it gives a distinct aroma and taste to cheese. Hard cheese. Now, hard cheese, as the name suggests, they have a long ripening time, and most of water is removed from this cheese. Example of hard cheese is cheddar cheese. इथे काय असते तर here acid production occurs as well as protein breakdown occurs and it has a firm texture. No, in contrast to that there is soft cheese. जिथे काय असतात in soft cheese they have short ripening time, more moisture is retained, mild acid production occurs here, and they have a soft texture. तर जितका जास्त त्यांना एजिंग स्टेज असेल तितकं हार्ड चीज प्रोडक्शन होते आणि सॉफ्ट चीज मध्ये जो काही रायपनिंग स्टेज किंवा एजिंग स्टेज आहे ते कमी असतो. So this was all about cheese production. So now we are entering industrial microbiology. Till now we saw microbes working in curd, bread, idli, fermentation foods, and cheese. Now imagine same microorganisms working in factories. Industrial production requires large quantity, controlled conditions, purity, safety. So industries grow these microorganisms in a very large vessels called as fermenters. What are fermenters? Fermenter is a huge stainless steel tank. Inside the tank, temperature is controlled, pH is maintained, that is also controlled, oxygen supply is regulated, nutrients are provided, and sterile conditions are maintained. Sterile condition म्हणजे जिथे इतर कुठलेही हार्मफुल बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो होणार नाहीत त्याची काळजी घेतली जाते फर्मेंटर मध्ये. Why it is used? This ensures maximum growth, maximum product formation. This is what called as industrial fermentation. So what do industries produce using microorganisms? Microorganisms are used to produce alcoholic beverages, antibiotics, organic acids, enzymes, bioactive compounds. Let us see one by one. In this slide, we will see fermented beverages. तर इथे काही उदाहरणं दिलेली आहेत. All these fermented products will require some raw material. आता इथे raw material म्हणजे काय? Raw material means a starting substance. It is food given to microbes. Example, if yeast wants to produce alcohol, it needs a sugar. Where does this sugar come from? It might come from grapes, barley, or molasses, or apple juice. So raw material is nothing but source of food. तर थोडक्यात सांगायचं झालं तर raw material is the initial carbohydrate source on which microorganisms act. So without raw material there would be no fermentation. आता fermentation म्हणजे काय असते? Now imagine yeast is put in sugar solution. Yeast is Saccharomyces cerevisiae. In absence of oxygen, yeast performs anaerobic respiration. It converts that glucose into ethanol, carbon dioxide, and energy. This process is called as alcoholic fermentation or simply fermentation. So fermentation is a biological process. It is done by living microorganisms. So let us see one by one. First one is beer. Now it is, as you can see, a non-distilled beverages. So before understanding these distilled and non-distilled beverages, understand that a process called as distillation. Now suppose fermentation has produced 10% alcohol, but industries want 40% alcohol. So how do we increase that alcohol content? It is by this process called as distillation. Distillation ही काही biological process नाही, it is purely physical method आहे. काय असते याचं प्रिन्सिपल? तर अल्कोहोल इट बॉइल्स ॲट अ लो टेम्परेचर 78 ते 78.5 डिग्री सेंटीग्रेडला ते बॉईल होते. वॉटर 100 डिग्री सेंटीग्रेडला बॉईल होत असते. सो वेन फर्मेंटेड लिकर इज हिटेड, ज्यामध्ये आपण ग्रेप्स पासून जर काही फर्मेंटेशन करून एक जे काही लिक्विड मिळवलेलं आहे त्याला म्हणतात फर्मेंटेड लिकर. तर त्या फर्मेंटेड लिकरला हीट केले जाते, त्याच्यामधून अल्कोहोलचे वेपर्स मिळतात. दोज अल्कोहोल वेपर्स आर अलाउड टू कूल and those are collected separately. This alcohol concentration जे काय असते that gets increased. तर डिस्टिलेशन मुळे अल्कोहोल कंटेंट त्यामधले इन्क्रीज केले जाते. सो बियर
Here raw material is malted barley. What is barley? It is a cereal grain. It contains starch, but yeast cannot use starch directly. So barley is allowed to germinate. त्याला मोड येऊ दिले जातात. ड्युरिंग जर्मिनेशन काय होते, तर त्यामध्ये जे काही स्टार्च आहेत त्याचं कन्व्हर्जन माल्टोज मध्ये होते. कोण करते ते, तर एन्झाइम्स करतात. सो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विच इज शुगर. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माल्टिंग. स्टार्च पासून माल्टोज तयार जे होते त्या प्रोसेसला माल्टिंग म्हणतात. आता या माल्टोजवर ईस्ट ऍक्ट होते आणि फर्मेंटेशन करून त्याच्यापासून इथेनॉल तयार करते 3 ते 8%. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं डिस्टिलेशन केलं जात नाही. कार्बन डायऑक्साइड प्रोड्यूस्ड रिमेन्स डिझॉल्व्ड. इट गिव्स बबल्स. सो बियर इज नॉन डिस्टिल्ड, लो अल्कोहोल अँड कार्बोनेटेड बिहेवरेज. कार्बोनेटेड का म्हटलं, कारण त्यामध्ये CO2 रिटेन केलेला असतो. मेन मायक्रोऑर्गॅनिझम इज सॅक्रोमायसिस सिरिवेसी. नेक्स्ट अल्कोहोलिक बिहेवरेज इज वाईन. What is wine? It is again non-distilled beverage. It requires grapes or fruit juice as raw material. It produces around 8 to 15% alcohol. So these grapes, they are first crushed, juice is extracted, yeast is added, fermentation occurs. And there are classification of this wine, like dry wine, sweet wine. Dry wine just here almost all sugar gets fermented. Sweet wine मध्ये some sugar remains. Again remember here no distillation is done. अल्कोहोल कंटेंट जे असते ते 15% पेक्षाही कमी असते वाईन प्रोडक्शन मध्ये. Another beverage is this toddy, which we already saw in the previous slide. Next is cider. What is this? It is again non-distilled. It is produced from apple juice. Alcohol content is 4 to 8%. It is fruit-based fermented drink. Next is gin. It is a distilled beverage. Now all these three, gin, fenny, and vodka, these are distilled beverages, of which vodka is prepared using potato. In some cases again grain or bitter used. Fenny, it is produced using apple. Gin by using rye barley. Vodka contains highest percent of alcohol, 40%, as it is distilled beverage. Residual sugars are very low in vodka. It is a Saccharomyces cerevisiae which is responsible for converting the starch present in this potato into alcohol. Fenny, Aspergillus oryza, is used along with this Saccharomyces cerevisiae. So these are some of the fermented beverages which you might get asked into examination. Now we are going to see one of the greatest discoveries in medical history. Before antibiotics, even a small wound could kill a person. People died due to minor cuts, pneumonia, tuberculosis, post-surgery infections. Then came a revolutionary discovery, which is antibiotics. What does this word antibiotic means? Anti आणि बायोसिस या दोन वर्ड पासून ते बनलेला आहे. Anti means against and bio means life. So antibiotic literally means against life. Now be careful, it does not mean against all life. It means against microbial life. So to understand the definition, antibiotics, these are chemical substances which are produced by microorganisms that kill or inhibit the growth of other microorganisms. Now let us break this definition into two parts. Chemical substances. They are not living organisms. Antibiotics living organisms नसतात. They are chemicals produced by microorganisms. And they are produced by microorganisms. Mostly bacteria and fungi are used for production of antibiotics. They kill or inhibit. म्हणजे some antibiotics kill bacteria. त्यांना म्हणतात bactericidal. Some antibiotics only stop the growth of bacteria. त्यांना म्हणतात bacteriostatic. Static म्हणजे stop करतात. Cidal means kill करतात microorganisms ला. So this difference is very important to understand. Now this term antibiotic, it is coined in 1942 by a scientist Selman Waxman. Remember this discovery happened earlier but term was given later. आता याची डिस्कवरी केव्हा झाली? 1928 मध्ये. कोणी केली? तर अलेक्झांडर फ्लेमिंग सायंटिस्टने केली. कुठे केली? तर सेंट मेरीज हॉस्पिटल लंडन येथे त्यांनी केलं. Now this discovery of antibiotic is accidental phenomenon. फ्लेमिंगला अँटीबायोटिक प्रोड्यूस करायचं होतं का? नाही. ते वर्क करत होते एका बॅक्टेरियावर. दॅट बॅक्टेरिया वॉज स्टॅफिलोकोकस. स्टॅफिलोकोकस नावाच्या बॅक्टेरियावर ते काम करत होते आणि त्यांना एके दिवशी असं आढळलं की त्यांची जी काही पेट्री प्लेट होती ज्यांच्यावर ते स्टॅफिलोकोकसचं कल्चर ग्रो केलं होतं त्याच्या आजूबाजूला त्यांना मोल्ड आढळली, अशी फंगसची ग्रोथ आढळली आणि त्यांना आढळलं की जिथे जिथे फंगस ग्रो झालेला आहे कॉलनीच्या बाजूला त्यांच्या बॅक्टेरियाच्या, त्या फंगसच्या एरियाच्या जवळ सुद्धा ही बॅक्टेरियल कॉलनी येऊ शकली नाही. सो त्यांनी असं
कन्क्लूड केलं की नक्कीच ह्या मोल्डनी काहीतरी असं प्रोड्यूस केलं असेल जेणेकरून त्यांचा बॅक्टेरिया ग्रो नाही होऊ शकला त्याच्या आजूबाजूला. So there was a clear zone around that mold, and he understood that mold produced a substance that killed that bacteria, and that mold was Penicillium notatum. Penicillium notatum काय आहे? फंगस आहे. ही ग्रो झाली होती. And the substance which is produced by that Penicillium notatum, it was later named as penicillin. So this was purely a chance discovery. It was accidental, but Fleming was observant. If we talk about commercial production, Fleming discovered penicillin, but he could not purify it or produce it in large amounts. Later, two scientists worked on it, and those two scientists were Florey and Chain. Howard Florey and Ernst Boris Chain. What happened during World War II? Infections were killing soldiers. Chain and Florey developed large-scale production methods. They made industrial fermentation possible. Thus, penicillin became available worldwide. And in 1945, all the three scientists, Fleming for discovering this and penicillin, and Florey and Chain for making that penicillin available worldwide through its industrial production. All these three combinedly received a prestigious Nobel Prize in 1945. तर काय मेकॅनिझम असते? पेनिसिलिन प्रिव्हेंट्स बॅक्टेरियल सेल वॉल सिंथेसिस. आता पेनिसिलिन हे अँटीबायोटिक आहे, याच्या व्यतिरिक्त इतरही अँटीबायोटिक आहेत. कुठले कुठले? स्ट्रेप्टोमायसिन, टेट्रासायक्लिन, एरिथ्रोमायसिन, बॅसिट्रेसिन. वेगळे वेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वेगळे वेगळे अँटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करतात आणि त्यांचं मोड ऑफ ऍक्शन वेगळं असते. त्यातील पेनिसिलिनचं आपण काय बघितलं? इट इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बॅक्टेरिया. Now let us see industrial applications of microbes for production of organic acids. So let us first understand what these organic acids are. Organic acids, these are carbon containing acids produced by microorganisms through fermentation processes. They are commercially produced in large fermenters and widely used in food industry, pharmaceutical industry, as well as chemical industries. Now let us break down this definition: organic acids. That means acids that contain carbon. Example: citric acid, lactic acid. These are produced by microorganisms. मग ते बॅक्टेरिया असू शकतात किंवा फंजाई असू शकतात. These are produced during metabolism. कसे प्रोडक्शन होते त्यांचं? तर थ्रू process called as fermentation. These acids are metabolic end products. These are produced in fermenters. Fermenters काय असतात? These are large controlled industrial vessels. This is what these organic acids are. Now, why would a microbe produce acid? Because during breakdown of sugars, different metabolic pathways produce different end products. Example: ग्लुकोज पासून पायरुवेट असेल, त्याचं वेगवेगळ्या पाथवेजनी वेगवेगळ्या ऍसिड मध्ये कन्वर्जन होते. Now depending on microorganisms used, some produce lactic acid, some produce citric acid, some produce acetic acid. So organic acid production depends on type of microorganisms, type of raw material used, oxygen availability. So it has certain stages. त्याच्या प्रोडक्शन मध्ये कुठले? सिलेक्शन ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, तुम्ही त्याला नेमकं खायला काय देणार, इनोक्युलेशन ऑफ फर्मेंटर, कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन म्हणजे तुम्ही त्याला पीएच टेम्परेचर ऑक्सिजन काय दिलेला आहे, ऍसिड प्रोडक्शन होते की नाही, मग त्याचं एक्सट्रॅक्शन तुम्ही कसं करणार, हे सगळ्या स्टेप्स आहेत जे ऑर्गॅनिक ऍसिड प्रोडक्शन मध्ये येतात. तर आपण इथे काही इम्पॉर्टंट ऑर्गॅनिक ऍसिड्सचे एक्झाम्पल बघूयात. फर्स्ट म्हणजे सिट्रिक ऍसिड. सिट्रिक ऍसिड इज प्रोड्युस्ड बाय एस्परजिलस नायगर. काय आहे ते? इट इज अ फंगस. कुठे उपयोग होतो सिट्रिक ऍसिडचा? तर सिट्रिक ऍसिड इज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स सायकल, but under special conditions this aspergillus niger accumulates large amounts of citric acid outside the cell. This citric acid is used as a food preservative, flavoring agent, soft drinks. तर जे काही मॅक्झिमम इंडस्ट्रियल ऑर्गॅनिक ऍसिड प्रोडक्शन आहे त्यामध्ये सर्वात टॉपला आहे सिट्रिक ऍसिड. नेक्स्ट वन इज ऍसिटिक ऍसिड. इट इज प्रोड्युस्ड बाय बॅक्टेरियम ऍसिटोबॅक्टर ऍसिटी. इट इज युज्ड इन विनेगर प्रोडक्शन. काय करतात हे ऍसिटोबॅक्टर जे आहे ते इथेनॉलचं कन्वर्जन करतात ऍसिटिक ऍसिड मध्ये इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. सो दिस इज एरोबिक प्रोसेस. दिस प्रोडक्शन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड इज एरोबिक प्रोसेस. विनेगर प्रोडक्शन मध्ये आहेत. विनेगर काय असते? इट इज 4% ऍसिटिक ऍसिड. यू माइट गेट दिस क्वेश्चन इन एक्झामिनेशन. Another important organic acid is lactic acid, which is produced by bacterium lactobacillus. कसं तयार होते हे आपण पूर्वी बघितलेलं आहे. So this lactic acid is used in curd formation, dairy industry, and also they are this lactic acid is produced by muscle cells. Anaerobic respiration होऊन सुद्धा lactic acid प्रोडक्शन होते. Next is butyric acid, which is produced by bacterium Clostridium botulicum. It is produced by anaerobic fermentation. It is used in chemical industries, production of solvent, and it has a strong unpleasant smell. Another important organic acid is gluconic acid, which is produced by fungus Aspergillus niger. It is produced by oxidation of glucose.
It is used in pharmaceuticals, mineral supplements. So remember, this same fungus produces different acids under different conditions. Here we have seen Aspergillus niger producing citric acid. Again, here it produces gluconic acid by oxidation. Next is fumaric acid, which is produced by fungus Rhizopus aereus, and that is used in food acidulant, म्हणजे substances that gives a sour taste. त्यासाठी हे वापरले जाते. It is also used in beverages. Oxalic acid is another organic acid which is again produced by Aspergillus niger, and it is used in textile industries and dye industry. So if we talk about fungus, Aspergillus niger is industrially extremely important fungus for production of organic acids. Propionic acid is produced by bacterium Propionibacterium, and that is used as food preservative, and it prevents fungal growth in bread. So remember this Propionibacterium, it was initially used in Swiss cheese production. Here it also used for production of propionic acid. Next is itaconic acid. That itaconic acid is Aspergillus terrace which produces it, and it is used in polymer industry as well as synthetic resins. So it is important industrial monomer. Now let us understand two very important industrial categories. First one is microbial enzymes, and second one is bioactive molecules. Microorganisms, these are widely used in industries for producing enzymes and bioactive molecules that are essential in food processing, pharmaceuticals, medicine, and biotechnology. Enzymes, these are biological catalysts. They are proteins that speed up chemical reactions. Now, why do industries prefer microbial enzymes? Because microorganisms, they are fast growing. They can be cultured in fermenters. They secrete enzymes in large amounts. Yield जास्त मिळते ते microorganisms जर वापरले तर, and they are easy to genetically modify. So these most industrial enzymes, these are produced by fungi. Microorganisms बद्दल आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा बॅक्टेरियाही त्यात येतात, परंतु इंडस्ट्रियली मायक्रोऑर्गॅनिझम्स मध्ये फंजाय प्रेफर केले जातात एन्झाईम प्रोडक्शन साठी. का? बिकॉज एन्झाईम्स प्रोड्युस्ड बाय दिस फंजाय आर एक्स्ट्रासेल्युलर. एक्स्ट्रासेल्युलर म्हणजे इथे डायग्राम मध्ये बघू शकता एक बॅक्टेरिया सेल आहे, तो जो एन्झाईम प्रोड्यूस करतो दोज आर मोस्टली इंट्रासेल्युलर म्हणजे सेलच्या आतमध्ये. ऑन द कॉन्ट्ररी फंगस जे असतात दे सिक्रेट एन्झाईम्स आउटसाइड देअर सेल्स. त्यामुळे एक्स्ट्रा सेल्युलर म्हणजे सेल्सच्या बाहेर आउटसाइड. आता इंट्रासेल्युलर एन्झाईम्स आणि एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम्स मध्ये बघ का एक्स्ट्रासेल्युलर प्रेफर केले जातात, तर मायक्रोऑर्गॅनिझम्स जसं की फंजाय ते एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम प्रोड्यूस करतात. म्हणजे जेव्हा आपल्याला एन्झाईम रिकव्हरी प्रोडक्शन नंतर जेव्हा त्या रिकव्हर करायच्या असतात, एक्स्ट्रॅक्शन प्युरिफिकेशन करायचं असते, तेव्हा एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम्स दे आर इझी टू कलेक्ट अँड दे आर इझी टू प्युरिफाय. त्यामुळे एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम्स प्रेफर केले जातात. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पॉर्टंट enzymes one by one, of which first one is lipase. Lipases काय असतात? So lipases, these are enzymes which acts on lipids, fats. They break down these fats into fatty acids and glycerols. उदाहरण सांगायचं झालं तर असे बॅक्टेरिया किंवा फंगस जे लायपेज प्रोड्यूस करू शकतात तर ते आहेत कॅन्डिडा रोबुसा अँड बॅक्टेरियामध्ये बॅसिलस स्पेसिस. तर फंगस बॅक्टेरिया दोन्ही लायपेजेस एन्झाईम्स प्रोड्यूस करू शकतात. यांचे ऍप्लिकेशन कुठे आहेत? दे आर युज्ड इन डिटर्जंट्स. डिटर्जंट्स मध्ये का वापरले जातात? कारण ते फॅटी ऍसिड्स किंवा फॅट्सवर ऍक्ट करतात. त्यामुळे जे काही ऑइली स्टेन्स असतील कपड्यांवर लागलेले ते काढण्यासाठी डिटर्जंट्स मध्ये लायपेजेस एन्झाईम्स वापरले जातात. अनदर इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल इज amylases. Amylases, these are enzymes which acts on starch and break down that starch. These are produced by wide variety of bacteria, fungi. Fungus example द्यायचं झालं तर Aspergillus oryza. It is a fungus which can produce this amylase enzyme. जे काय करतात? They break down the starch into glucose or maltose. And application of this amylase is found in food industries, brewing, baking. Amylase काय करतात? In short, they convert complex carbohydrates into simpler sugars. Next important group of enzyme is protease. Protease, they act on proteins. Bacterium such as Bacillus species, they can produce these enzymes, and as they act on proteins, the proteins कशाचे बनलेले असतात? Proteins are made up of amino acids. So obviously these microorganisms which have capability to secrete or to produce these proteases, they break down that protein into amino acids. And again, they are also used in detergents, they are used in leather industries, they are used in protein hydrolysis. डिटर्जंट एन्झाईम्स जर असं बोलायचं झालं तर डिटर्जंट डज नॉट एक्सक्लुझिव्हली यूज लायपेज. त्यामध्ये फक्त लायपेज असत नाहीत, तर डिटर्जंट एन्झाईम्स मध्ये लायपेजेसही वापरले जातात, प्रोटीएजेसही वापरले जातात आणि काही प्रमाणात अमायलेजेस सुद्धा वापरले जातात. नेक्स्ट आर
पेक्टिनेजेस, पेक्टिन्सवर ऍक्ट होणारे एन्झाईम्स. एक्झाम्पल ऍस्परजिलस नायगर, इट कॅन प्रोड्यूस पेक्टिनेज एन्झाईम. पेक्टिन काय असते? प्लांट सेल वॉलचे एक कंपोनंट आहे, त्यावर ऍक्ट होतात. मग आता हे कुठे वापरले जातील? तर फूड इंडस्ट्रीमध्ये, फ्रूट ज्यूस क्लॅरिफिकेशनसाठी, म्हणजे ज्यूस प्रोडक्शन झाल्यानंतर त्यामध्ये जो काही क्लाउडीनेस येतो तो रिमूव्ह करण्यासाठी हे पेक्टिनेजेस एन्झाईम्स वापरले जातात. Celluloses, these are the most important enzymes which have wide range of applications. Most important applications, they are recently being utilized in production of biofuels, bioethanol production मध्ये. आता हे सुद्धा वेगळे वेगळे बॅक्टेरिया, फंजाय सेल्युलेज एन्झाईम प्रोड्यूस करू शकतात. सेल्युलेज, आता प्रत्येक तुम्हाला ठिकाणी एएसई असं शेवटी लागलेलं दिसेल, तर एएसई म्हणजे लागलं म्हणजे एन्झाईम्स आहे. आता ज्याच्या नंतर हे एएसई लागलेलं आहे, जसं इथे लायपेज, तर लिपिडवर ऍक्ट होणारे एन्झाईम्स. अमायलेज हा अपवाद आहे, अमायलेज वरून तुम्हाला डायरेक्ट आयडिया येणार नाही की ते कुणावर ऍक्ट होते, पण थोडा विचार केला तर तेही समजून जाईल. स्टार्च आहे, इट इज अ पॉलिसॅकराइड, इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लुकोज शुगर्स, अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. तर त्या अमायलोपेक्टिन्सवर ऍक्ट होणारे एन्झाईम्स म्हणजे अमायलेज. प्रोटीएजेस म्हणजे असे एन्झाईम्स जे प्रोटीनवर ऍक्ट होतात, प्रोटीनचं डिग्रेडेशन करून अमिनो ऍसिड्स तयार करतात. पेक्टिनेजेस जे पेक्टिनचं डिग्रेडेशन करून सिम्पलर शुगर्स तयार करतात, असे एन्झाईम्स म्हणजे पेक्टिनेजेस. सेल्युलेज, इट as the name suggests, these are the enzymes which acts on cellulose. Cellulose काय आहे? अगेन इट इज अ पॉलिसॅकराइड, प्लांट सेल वॉल मध्ये आढळते हे सेल्युलोज. जे आपण मेथीची भाजी असेल, ज्या पालेभाज्या आपण खातो त्यांच्यामध्ये हे सेल्युलोज असतो. आपल्यामध्ये सेल्युलेज एन्झाईम्स प्रोड्यूस करण्याची क्षमता नाहीये, त्यामुळे आपण हे जे काही फायबर्स असतात, ज्या काही पालेभाज्या असतात त्यांचं डायजेशन आपण करू शकत नाही. परंतु जे काही रवंथ करणारे प्राणी आहेत, गाय झालं, म्हैस झालं, त्यांच्या रुमेन विच इज अ चेंबर ऑफ देअर स्टमक, त्याच्यामध्ये हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ज्यांच्यामध्ये सेल्युलेज एन्झाईम प्रोडक्शनची ॲबिलिटी असते. तर सेल्युलेज, दीज आर द एन्झाईम्स विच ऍक्ट्स ऑन सेल्युलोज. उदाहरण सांगायचं झालं, ट्रायकोडर्मा रेझी आहे, ऍस्परजिलस आहे, बरेच बॅक्टेरिया फंगस आहेत विच कॅन प्रोड्यूस सेल्युलेज एन्झाईम्स. काय करतात? हे सेल्युलोज ब्रेकडाऊन करून ग्लुकोज तयार करतात. आता सेल्युलोज आणि स्टार्च हे दोन्हीही पॉलिसॅकराइड्स आहेत. दोन्हीही जे काही पॉलिसॅकराइड्स आहेत ग्लुकोजने बनलेले आहेत. मग दोघांमध्ये काय फरक आहे? तर जे स्टार्च आहे, दॅट स्टार्च कंटेन्स अल्फा लिंकेजेस, अल्फा 16 लिंकेजेस, आणि सेल्युलोज जे असते त्याच्यामध्ये बीटा लिंकेजेस असतात. तर ग्लुकोजचे जे काही लिंकेज आहे त्यामध्ये फरक आहेत. तर हे सेल्युलोज जे डिग्रेड होते त्याच्यापासून ग्लुकोज तयार होते, विच occurs by the action of the cellulase enzyme. तर या सेल्युलेज एन्झाईमचे ऍप्लिकेशन कुठे कुठे आहे? इट इज युज्ड इन टेक्सटाईल इंडस्ट्री, इट इज युज्ड इन बायोफ्युल इंडस्ट्री, इट इज युज्ड टू कन्वर्ट प्लांट बायोमास इंटू फर्मेंटेबल शुगर्स. अनदर इम्पॉर्टंट ग्रुप ऑफ एन्झाईम इज इन्व्हर्टेजेस. इन्व्हर्टेजेस कुणावर ऍक्ट होतात? तर these इन्व्हर्टेजेस कन्वर्ट शुगर्स, जसं की सुक्रोज असेल, सुक्रोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मध्ये करतात. सॅक्रोमायसिस सेरिव्हिस जी इस्ट आहे, इट कॅन प्रोड्यूस दिस इन्व्हर्टेज एन्झाईम, अँड application of this invertase is found in confectionery industry as well as soft centered chocolates, त्याच्यामध्ये सुद्धा या इन्व्हर्टेज एन्झाईमचे ऍप्लिकेशन आहे. अनदर एन्झाईम इज रेनेट, also called as chymosin, जे रिकॉम्बिनंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा एक म्युकर फंगस आहे, इट कॅन प्रोड्यूस दिस एन्झाईम. या एन्झाईमचं ऍप्लिकेशन कुठे आहे? तर मिल्क मध्ये जे प्रोटीन असते केझिन, त्याचं कोॲग्युलेशन करण्यासाठी हे वापरले जातात. तर चीज इंडस्ट्रीमध्ये हा एन्झाईम वापरला जातो, रेनेट एन्झाईम. इट इज द एन्झाईम which was earlier obtained from calf stomach, but now it is produced using microorganisms, genetic engineering करून वापरला हा प्रोडक्शन केला जातो. नेक्स्ट कॅटेगरी विच वी आर गोइंग टू सी इज बायोएक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. आता बायोएक्टिव्ह मॉलिक्युल्स काय असतात? तर हे एन्झाईम्स सारखे नसतात. काय फरक आहे दोघांमध्ये? तर एन्झाईम्स काय असतात? बायोकॅटलिस्ट असतात विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. मेटाबॉलिझम किंवा मेटाबॉलिक रिएक्शन्स आहेत त्या फास्ट करण्याचं काम एन्झाईम्स करतात. तर हे बायोएक्टिव्ह कंपाऊंड्स काय असतात किंवा बायोएक्टिव्ह मॉलिक्युल्स, these are biologically active compounds that affect body physiology. Now let us see some of the important bioactive molecules, of which first one is cyclosporin A. Cyclosporin A is a bioactive molecule produced by fungus Trichoderma polysporium. काय याचे ऍप्लिकेशन आहे? इट इज युज्ड ॲज अन इम्युनोसप्रेसंट, म्हणजे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन झाल्यानंतर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं ऑर्गन दुसऱ्या व्यक्तीला दिला जातो, दॅट इज कॉल्ड एज ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. त्या केसमध्ये जो रिसिव्हर आहे, डोनर म्हणजे ज्याचा ऑर्गन दिलेला आहे, जो रिसिव्हर आहे त्याच्या ऑब्व्हियसली त्याचे इम्युन सिस्टम तो ऑर्गन ऍक्सेप्ट करेल का? नाही, बिकॉज दॅट ऑर्गन इज नाऊ अ फॉरेन बॉडी. तर त्याची इम्युनिटी सहजासहजी तो ऑर्गन ऍक्सेप्ट करत नाही, त्यामुळे त्याची इम्युनिटी त्याला रेजिस्ट करू नये आणि काही
साईड रिॲक्शन्स होऊ नयेत त्यासाठी इम्युनोसप्रेसंट्स दिले जातात. ज्याच्यामध्ये ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन झालं तशा व्यक्तींना. तर हा सायक्लोस्पोरिन ए इज युज्ड ॲज इम्युनोसप्रेसंट. So it is used in organ transplantation. It prevents immune rejection of transplanted organ. Next is statins. Statins, these are bioactive molecules produced by Monescus purpurus. काय आहे ही yeast आहे. कुठे याचा रोल आहे तर इट इज युज्ड इन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग. कोलेस्ट्रॉल मध्ये जो एन्झाईम आहे HMG-CoA रिडक्टेज एन्झाईम. HMG-CoA रिडक्टेज एन्झाईम काय करतो, इट प्रोड्युसेस कोलेस्ट्रॉल. तर मग याच एन्झाईमचं इनिबिशन केलं तर साहजिकच आपोआप काय होईल, कोलेस्ट्रॉल तयार होणार नाही, त्याचं रिडक्शन होईल. नेक्स्ट वन इज जिबरलिन्स. जिबरलिन्स काय आहेत, these are bioactive molecules. जिबरला फुजिकुरिया नावाच्या फंगस पासून हे तयार केले जातात. अँड these are plant growth promoter. ऍग्रिकल्चर मध्ये हे वापरले जातात कशासाठी, तर स्टेम इलॉंगेशन जी आहे that is increased by this gibberellins. Next one is vitamin B12. Again, it is bioactive molecule. Bacteria, Propionibacterium produces this vitamin B12. It is a nutritional supplement. आता या vitamin B12 चा कुठे रोल आहे, तर आरबीसी फॉर्मेशन आहे, नर्वस सिस्टम मध्ये त्याचा रोल आहे. Butanol can also be listed as a bioactive molecule. It is produced by Bacterium Clostridium acetobutyllicum. इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट मध्ये वापरले जाते, बायोफ्युल प्रोडक्शन मध्ये वापरले जातात. आणि हा कसा तयार होतो, तर हा ऍसिटोन ब्युटेनॉल इथेनॉल फर्मेंटेशन, शॉर्ट मध्ये त्याला एबीई म्हणू शकतो, त्या ऍसिटोन इथेनॉल ब्युटेनॉल फर्मेंटेशनने हा प्रोड्यूस होतो. So this was all about microbial enzymes and bioactive molecules and role of microorganisms in production of these enzymes. Now let us start my role of microorganisms in sewage treatment. Sewage treatment बघण्या अगोदर आपण बघूयात, we humans generate sewage right from the time we wake up to the time we sleep. मग ते बेदिंग मध्ये असू शकते किंवा by washing clothes, toilets, cooking, industries. So after we use water, where does this water go? It becomes wastewater. Municipal wastewater is called as sewage. What is sewage? Sewage is a municipal wastewater containing human excreta, domestic waste, industrial waste, pathogens and large amounts of organic matter. तर या सीवेज मध्ये काय काय असतं, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर, कार्बोहायड्रेट असू शकतात, प्रोटीन्स, फॅट्स किंवा पॅथोजेनिक मायक्रोब्सही त्यामध्ये असतात. त्याचबरोबर ह्युमन एक्सक्रीटा, डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मग त्यामध्ये सोप, डिटर्जंट्स हे सर्व येतं. सो कॅन वी डिरेक्टली रिलीज दिस सीवेज इनटू रिव्हर्स? So answer is no. Why? Because it increases pollution, it spreads waterborne diseases आणि त्यामुळे बीओडी सुद्धा इन्क्रीज होते. आता हे बीओडी काय आहे ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहूयात. सो these are sewages and sewage treatment चे जे phases आहेत ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. But in this slide we are going to see one point which is river cleaning programs in India. Now because of rising urbanization, large quantities of untreated sewage were discharged into rivers. परिणाम काय झाला, river pollution increased. Now to control this, government of India launched major programs, of which first one is Ganga Action Plan and another one is Yamuna Action Plan. So Ganga Action Plan was launched in 14th January 1986. What was the objective? It was initially developed, launched to reduce pollution in River Ganga. It was initiated by Rajiv Gandhi. It was implemented by Ministry of Environment and Forest. Now it had two phases. So phase one of this program was between 1986 to 2000. It covered cities in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. So it created 865 million liters per day sewage treatment capacity. Phase 2, it was launched 1993 onwards. It expanded to tributaries like Yamuna, Gomati, Damodar and Mahananda. It later merged with National River Conservation Plan in 1995. Yamuna Action Plan, it started in April 1993. It was a part of Ganga Action Plan Part 2, Phase 2. Part 1 of this plan covered all these objectives, and there was also Plan 2 of this Yamuna Action Plan, which was launched in 2001. Now, current program, which is a flagship for a river cleaning program, it is Namami Ganga program, which is launched in 2014. So this was introductory part of our sewage treatment. Now let us see phases or stages of sewage treatment. Now imagine sewage entering a treatment plant. It goes through two major stages. First one is primary treatment and second one is secondary treatment. Primary treatment, keep in mind, it is a physical method. Second one, that is secondary treatment, is a biological treatment.
ज्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वापरले जातात ते सेकंडरी ट्रीटमेंट आहे. तर फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होते, इट रिमूव्ह विजिबल डर्ट. फक्त जे काही विजिबल डर्ट असेल, स्टोन्स असतील, हे फिजिकली रिमूव्ह करणं म्हणजे प्रायमरी ट्रीटमेंट आहे. तर सेकंडरी ट्रीटमेंट मध्ये जे काही डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक पोल्युशन आहे ते काढून टाकले जाते. नाउ लेट अस गो स्लोली into these two treatment plans. So first one, as told, it is a physical treatment. प्युअरली फिजिकल प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये कुठल्याही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा मायक्रोबियल ऍक्शन्स इन्व्हॉल्व नाहीये. दॅट इज प्रायमरी ट्रीटमेंट. सो प्रायमरी ट्रीटमेंट इट डज नॉट सिग्निफिकंटली रिड्यूस बीओडी. फक्त यामध्ये काय होतं, जे काही त्या पाण्यामध्ये, सांडपाण्यामध्ये फिजिकल इम्प्युरिटीज आहेत ते रिमूव्ह केले जातात. तर यात काय येते, याचे एक्झाम्पल आहेत फिल्ट्रेशन अँड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन मध्ये काय होतं, सो वेन सिवेज एंटर्स सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इट फर्स्ट पासेस थ्रू बार स्क्रीन्स. बार स्क्रीन्स हे इथे जे दिसत आहेत ते बार स्क्रीन आहे, यामधून ते पास केले जातात, जेणेकरून त्यामध्ये जे काही प्लास्टिक्स असतील किंवा क्लॉथ असेल किंवा काही लिव्ज असतील पानांचे, जे काही झाडाचे जे काही रेसिड्यूज असतील फिजिकली जे दिसतात किंवा लार्ज फ्लोटिंग डेब्रिज असतील ते रिमूव्ह केले जातात, ते फिल्टर होतात आणि फक्त जे काही लिक्विड पार्ट आहे तो पास होतो. सो फिल्ट्रेशन रिमूव्ह लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स. दिस कशासाठी महत्वाचं आहे, सो दिस इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट डॅमेज टू सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट. मशिनरीला काही डॅमेज होऊ नये त्यासाठी हे मोठे मोठे जे काही ऑब्जेक्ट्स असतात ते काढून टाकले जातात फिल्ट्रेशन मध्ये. सेकंड स्टेप इज सेडिमेंटेशन. आफ्टर फिल्ट्रेशन सिवेज इंटर्स सेडिमेंटेशन टँक. इथे काय होतं, हिअर फ्लो इज स्लोड डाऊन. जे काही सिवेज पास केले जाते त्याची स्पीड कमी केली जाते. हेवी पार्टिकल्स जे असतील त्या सिवेज मध्ये दे सेटल डाऊन. सेटल्ड मटेरियल्स मध्ये काय काय येतं, तर यामध्ये ते सँड, सॉइल, पेबल्स किंवा ग्रीट असतील, खडी वगैरे असतील ते त्यात येतात. सो दीज सॉलिड पार्टिकल्स दे सेटल ऍट बॉटम. आणि काय होईल, तर यामधून फक्त जे काही प्रायमरी स्लज आहे ते पास होईल. जे काही ते सॉलिड्स असतात ते बॉटमला सेटल होतात आणि इफ्लुएंट फक्त तितकं पास होईल. सो दिस वन इज प्रायमरी सेडिमेंट, ज्यामध्ये काय येतं, सेटल झालेले सॉलिड्स येतात आणि इफ्लुएंट तितकं पास होते. इफ्लुएंट काय असते, हे जे तुम्हाला थोडं यापेक्षा स्वच्छ पाणी दिसते, खाली जे जमा झालेले ते काय आहे, सेडिमेंट आहे. वरती जे स्वच्छ पाणी जमा झाले आहे ते ऍक्च्युली स्वच्छ नसते, त्यामध्ये डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक रेसिड्यूज असतात, डोळ्यांनी न दिसणारे त्यात पार्टिकल्स किंवा घाण असते. तर हे जे सुपरनेटेंट म्हणजे वरती जे आहे लिक्विड, दॅट लिक्विड इज कॉल्ड अ सुपरनेटेंट, ते वरती राहते. नाउ दिस इफ्लुएंट गोज टू सेकंडरी ट्रीटमेंट प्लांट. आता हे जे वरती काहीच निळ्या कलरचं डोळ्यांनी स्वच्छ दिसणारा पार्ट आहे, सुपरनेटेंट आहे, तो सेकंडरी ट्रीटमेंटसाठी वापरला जातो. तर प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये काय होतं, इथे फक्त फिजिकल इम्प्युरिटीज रिमूव्ह केल्या जातात. जो काही डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते इथे रिमूव्ह होत नाही. नाउ कम्स सेकंडरी ट्रीटमेंट, ज्याला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट म्हणतात. सो दिस स्टेज युजेस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. आता यात काय होतं, हिअर दी सुपरनेटेंट इज ट्रान्सफर टू एरिएशन टँक. प्रायमरी इफ्लुएंट जे सुपरनेटेंट होतं दॅट इज ट्रान्सफर टू एरिएशन टँक. आता याला एरिएशन टँक का म्हणत असतील, कारण यामध्ये एअर कंटिन्युअसली पंप केले जाते. सो हिअर एअर इज कंटिन्युअसली पंप्ड इनसाइड. यामुळे काय होते, तर त्यामुळे तीन गोष्टी होतात. एअर कंटिन्युअसली का टाकली जाते यामध्ये, का पास केली जाते, तर पहिलं यामध्ये मेकॅनिकल एज्युटेशन होते. मेकॅनिकल एज्युटेशन म्हणजे व्यवस्थित जे इफ्लुएंट आहे ते ढवळले जाते, मिक्स व्यवस्थित होते. दुसरं म्हणजे यामध्ये ऑक्सिजन सप्लाय होतो, त्यामुळे एअर पंपिंग होते. आणि तिसरं महत्वाचं म्हणजे एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असतील त्यांची ग्रोथ यामध्ये होते. सो ऑक्सिजन इज सप्लाइड बिकॉज एरोबिक बॅक्टेरिया नीड ऑक्सिजन टू डिकम्पोज ऑर्गॅनिक मॅटर. यामध्ये जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिक, जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, यामध्ये जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते डिकम्पोज करण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो होणं महत्वाचं आहे. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्यांना ऑक्सिजन लागते, एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम असल्यामुळे, त्यामुळे इथे कंटिन्युअस एरिएशन केले जाते. आता यामध्ये काय होते, फ्लॉक फॉर्मेशन होते. सो एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे ग्रो रॅपिडली, इथे रॅपिडली ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो होतात, ते काही क्लस्टर तयार करतात आणि त्या क्लस्टरला म्हणतात फ्लॉक. तर फ्लॉक काय असतात, दीज आर नथिंग बट मासेस ऑफ बॅक्टेरिया. दीज आर असोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स. दे फॉर्म मेश लाईक स्ट्रक्चर. तर हे जे फ्लॉक्स असतात दे फ्लोट इन टँक अँड ऍक्टिव्हली कन्झ्युम ऑर्गॅनिक मॅटर. त्यांची एक दुधावर जसे साय येते तसं त्यांची एक परत तयार होते त्या पाण्यावर, आणि ते कंटिन्युअसली मग काय करतात, जे काही त्या पाण्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते कन्झ्युम करतात. सो एरोबिक मायक्रोऑर्गॅनिझम्स दे कन्झ्युम ऑर्गॅनिक मॅटर, दे ब्रेक डाऊन कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड्स, दे रिड्यूस पोल्युशन लोड. म्हणजेच ते काय करतात, तर बीओडी जो काही त्या पाण्याचा आहे ते बीओडी ते कमी करतात. आता बीओडी हे आपल्याला मागे स्लाइड मध्ये सुद्धा हा शब्द आला, तर बीओडी काय असतं, इट इज बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड म्हणजे इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड बाय बॅक्टेरिया टू ऑक्सिडाइज ऑर्गॅनिक मॅटर
इन 1 liter ऑफ वॉटर. 1 लिटर पाण्यामध्ये जितकं काही ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्याला डिग्रेड करण्यासाठी जो ऑक्सिजन त्या बॅक्टेरियाला लागेल तो असतो त्या पाण्याचा बीओडी. म्हणजे आता समजा तुमच्याकडे दोन पाणीचे दोन सॅम्पल आहेत. समजा इथे दोन तुमच्याकडे सॅम्पल आहे, एक सॅम्पल 1 आणि अनदर वन इज सॅम्पल 2. तर सॅम्पल 1 मधला बीओडी समजा जास्त आहे सॅम्पल 2 च्या कंपेअर मध्ये. म्हणजेच काय, तर ह्या सॅम्पल 1 मध्ये जास्त ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, म्हणून त्याला डिग्रेड करण्यासाठी त्यातील ऑर्गॅनिक मॅटर डिग्रेड करण्यासाठी त्या बॅक्टेरियाला जास्त ऑक्सिजन लागला, ज्याला आपण म्हटलं की त्या पाण्याचं बीओडी जास्त आहे. तर हे जे 2 नंबरचं पाणी आहे तुमच्याकडे वॉटर सॅम्पल आहे त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर कमी होतं, म्हणून ते डिग्रेड करण्यासाठी त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला कमी ऑक्सिजन लागला. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जितका बीओडी जास्त तितकं ऑर्गॅनिक मॅटर जास्त, तितकं ते वॉटर पोल्युटेड, तितकं ते वॉटर कंटॅमिनेटेड आणि तितकंच ते वॉटर पिण्या योग्य नाही. जितका त्या पाण्याचा बीओडी कमी म्हणजे तितकंच त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर कमी आणि म्हणजेच तितकं ते पाणी स्वच्छ म्हणता येईल. पिण्यायोग्य आहे की नाही ते व्यवस्थित अनालिसिस करूनच बघावं लागेल, परंतु त्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर कमी आहे म्हणजे दॅट इज वॉटर इज लेस पोल्युटेड. तर बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड फॉर degradation of that organic matter. So more organic matter means more oxygen consumption and higher BOD. तर बीओडी काय मोजते, कशाचं मोजमापक आहे ते, तर बीओडी मेजर्स ऑर्गॅनिक पोल्युशन लेवल, म्हणजे ग्रेटर बीओडी ग्रेटर पोल्युशन. सो बीओडी टेस्ट मेजर्स रेट ऑफ ऑक्सिजन कन्झम्पशन बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आता एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, बीओडी हे ऑक्सिजन डिमांड मोजते, ते ऑर्गॅनिक मॅटर डिग्रेड करण्यासाठी लागणारा ऑक्सिजन मोजते, ते त्या पाण्यामध्ये किती ऑक्सिजन कंटेंट आहे हे मोजत नाही. So remember this point that BOD measures oxygen demand and it is not about oxygen content of that water. Now come to our secondary treatment. Aeration tank झालं, floc formation झालं. Now this sewage. Now after that microorganisms reduce biological oxygen demand. Effluent is transferred to setting tank. इथे जे 4 नंबर दिसते, so that is transferred to setting tank. Effluent setting tanks मध्ये गेलं, floc settle down due to gravity. This sediment is called as activated sludge. इथे जे काही खाली तळाशी जमा झाले त्याला activated sludge म्हणतात. activated sludge मध्ये दोन आता गोष्टी होऊ शकतात. कोणते, याच्यामध्ये स्मॉल पोर्शन असेल which is pumped back into aeration tank. आता हे जे काही याचा भाग असेल that is again pumped back into this aeration tank. परत या aeration tank मध्ये पास केलं जाईल. कशामुळे, कारण यामध्ये ऍक्टिव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. सो इट ऍक्ट्स एज इनोकुलम. जसं आपण दही लावते वेळेस विरजण वापरतो तसं हे यातलं काही पोर्शन आपण या इरेशन टँक मध्ये वापरू शकतो, जेणेकरून यामध्ये परत जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर असेल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या सेडिमेंटेशन टँकच्या सेडिमेंट जो काही स्मॉल पोर्शन आपण वापरला तो विरजनासारखा, जसं दह्यासाठी विरजन वापरलं तसंच यातलं काही पोर्शन वापरून आपण या एरिएशन टँक मध्ये परत ती प्रक्रिया सुरू करू शकतो. स्टार्टर कल्चर म्हणून थोडक्यात आपण त्याला इनोकुलम म्हणून वापरू शकतो. सो दिस हेल्प्स टू मेंटेन मायक्रोबियल पॉप्युलेशन. दुसरं यातला मेजर पोर्शन जो असतो that remaining sludge is sent to anaerobic sludge digester. इथे anaerobic sludge digester जो 5 नंबरने दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यातला मोठा भाग पाठवला जातो. आता anaerobic sludge digestion काय असते, यामध्ये काय असते, अनएरोबिक, त्याच्या नावातच सांगितलं अनएरोबिक म्हणजे यामध्ये ऑक्सिजन नसतो. मग यामध्ये जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काम करतील ते अनएरोबिक बॅक्टेरिया असतात. सो दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे डायजेस्ट डेड बॅक्टेरिया, फंजाय, ऑर्गॅनिक मॅटर आणि यामधून ते काय प्रोड्यूस करतात, सो दे प्रोड्यूस मिथेन. मिथेन प्रोड्यूस करतात, त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साइड प्रोड्यूस करू शकतात, हायड्रोजन सल्फाइड सुद्धा प्रोड्यूस करतात. सो दीज गॅसेस टुगेदर फॉर्म बायोगॅस. नाउ आफ्टर दिस अ फायनल इफ्लुएंट विल बी getting as a last product. So final effluent is the result of end product of this secondary treatment. ज्याचा बीओडी अत्यंत कमी असेल आणि यातलं मोस्ट जे ऑर्गॅनिक मॅटर असेल ते रिमूव्ह झालेलं असेल. सो नाउ दिस ट्रीटेड वॉटर इज रिलीज्ड इनटू जे फायनल इफ्लुएंट असेल दॅट इज नाउ रिलीज्ड इनटू वॉटर बॉडीज, रिव्हर्स असतील, स्ट्रीम असेल, यांमध्ये हे ते सोडल्या जाऊ शकते. सो इट इज मच सेफर कम्पेअर टू अनट्रीटेड सिवेज. या 1 नंबर मध्ये जिथे आपण प्रायमरी ट्रीटमेंटसाठी जे सिवेज इनिशियली वापरलं होतं त्यामध्ये आलं होतं त्यापेक्षा हे कितीतरी पट स्वच्छ आहे, त्यामुळे ते रिव्हर मध्ये सोडल्या जाऊ शकते. नाउ वी विल स्टडी हाऊ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हेल्प अस प्रोड्यूस फ्यूल, गॅस. आता हे गॅस वापरला जातो विविध ठिकाणी, जसं की कुकिंग असेल किंवा लाइटिंग असेल, हिटिंग असेल, and that gas is called as biogas. So what is this biogas? Biogas is a mixture of gases produced by microbial activity under anaerobic conditions. गॅसेसचं मिक्सचर असते अनएरोबिक म्हणजे ऑक्सिजनच्या ऍब्सेन्स मध्ये हे तयार केले जाते. आता मिक्सचर म्हटल्यानंतर यात कुठले गॅसेस असतील, तर यात मिथेन असतो, मेजर गॅस इज मिथेन,
जो की 60 ते 70% असतो, कार्बन डायऑक्साईड असतो, हायड्रोजन सल्फाइड असतो आणि हायड्रोजन गॅस असतो. सो आता यामध्ये मिथेन आहे, तर मिथेन इज इन्फ्लेमेबल, दॅट मीन्स इट बर्न्स. सो बायोगॅस कॅन बी युज्ड ॲज फ्यूल, कुकिंग गॅस, लाइटिंग सोर्स. तर बायोगॅस प्रोडक्शन इज अन एक्झाम्पल ऑफ अनारोबिक डायजेशन, ज्यात ऑक्सिजन इन्व्हॉल्व होत नाही. सो दिस ऑल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्युसिंग बायोगॅस. काहीच असतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आतापर्यंत आपण जितके बॅक्टेरिया बघितलेत, जसं की बॅसिलस असेल, लॅक्टोबॅसिलस असेल, आता हे सर्वच्या सर्वच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे बायोगॅस प्रोड्यूस करू शकत नाही. काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात जे बायोगॅस प्रोड्यूस करू शकतात. सो द गॅस टाइप डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, तुम्ही कुठलं रॉ मटेरियल वापरलं. तर बायोगॅस जो असतो इट इज मेनली अबाउट मिथेन. मग मिथेन तयार करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत ते आहेत मिथेनोजन्स. मिथेनोजन्स आर बॅक्टेरिया दॅट कॅन प्रोड्यूस मिथेन. तर हे मिथेनोजन्स जे असतात दीज आर स्ट्रिक्टली अनएरोबिक बॅक्टेरिया, ज्यांना जगण्यासाठी ऑक्सिजन नसेल तरच ते जगतात. ऑब्लिगेट अनएरोब म्हणजे ज्यांना जगण्यासाठी ऑक्सिजन पाहिजेच नाही, ऑक्सिजन नसेल त्याच कंडिशन मध्ये ते ग्रो होतात. सो दे ऍक्ट ऑन सेल्युलोजिक मटेरियल. एक्झाम्पल जे आहे ते मिथेनोबॅक्टेरियम. सो दिस बॅक्टेरिया कन्वर्ट ऑर्गॅनिक मॅटर इनटू मिथेन. मिथेनोजन्स जे आहेत ते आर्कीबॅक्टेरिया असतात. बॅक्टेरिया म्हणण्यापेक्षा आर्कीबॅक्टेरिया इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस मिथेनोजन्स. तर आता हे कुठे कुठे असतात मिथेनोजन्स? तर दिस मिथेनोजन्स, रिमेंबर दे आर प्रेझेंट इन 2 इम्पॉर्टंट प्लेसेस. एक तर अनारोबिक स्लज मध्ये, सिवेज ट्रीटमेंट मध्ये तिथे ते आढळतात, आणि रुमेन मध्ये, रुमेन विच इज कॅटल्स चेंबर ऑफ स्टमक. सो दिस कॅटल्स दे ईट ग्रास. ग्रास कंटेन सेल्युलोज. आपण ह्युमन्स डायजेस्ट करू शकत नाही, जसं मागील स्लाइड मध्ये सांगितलं, कारण आपल्यामध्ये सेल्युलोज एन्झाईम नसतो. पण जे काही रवंथ करणारे प्राणी असतात त्यांच्या स्टमक मध्ये, विच इज रुमेन, जे त्यांचं स्टमकचं चेंबर आहे, त्याच्यामध्ये हे मिथेनोजन्स असतात, जे काय करतात, हे सेल्युलोजचं ब्रेकडाऊन करतात, मिथेन गॅस तयार करतात. न्यूट्रिएंट्स जे असतात दीज आर मेड अवेलेबल टू कॅटल्स. सो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हेल्प कॅटल डायजेस्ट दॅट फूड. त्याच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे असतात रुमेन मध्ये, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायजेशन ऑफ दॅट सेल्युलोजिक मटेरियल ऑफ दिस कॅटल्स, काऊज, बफेलोज. आता त्याच्यामध्ये राहणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला काय दिलं या कॅटल्सनी किंवा या प्राण्यांनी? त्यांनी खाल्लेलं अन्न. त्याच्या बदल्यात ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सनी त्यांना काय दिलं? त्यांनी ते सेल्युलोज त्यांना डायजेस्ट करून दिला. तर इथे दोघांचाही फायदा आहे. दिस टाइप ऑफ असोसिएशन वेअर बोथ द पार्टीज gets benefited, and that association is called as symbiotic association. Let us see another point, which is gobar gas. Now, cattle dung or gobar contains methanogens. If dung is collected and kept in anaerobic condition, methanogens digest it, methane is produced. This biogas is called gobar gas. So gobar gas is nothing but a biogas produced from cattle dung. Now let us see biogas plant structure. What does this biogas contain? So biogas, as you can see here, a typical biogas plant has a tank. त्यामध्ये टँक असते, स्लरी असते, त्याचबरोबर फ्लोटिंग कव्हर असतो, गॅस आउटलेट पाईपलाईन असतो, गॅस आउटलेट असतो, स्लरी आउटलेट असतो. Separate, it has separate outlet for slurry. What is principle of this biogas plant? The slurry of cattle dung and water is fed. आता इथे दोन टाइप्सचे आहेत, तुम्ही कुठलेही बघा. इथे स्लरी आतमध्ये टाकले जाते, टँकला सील केले जाते, ऑक्सिजन नाही पाहिजे त्यामुळे सील केला जातो. अनारोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय करतात? त्याचं डायजेशन करतात ऑर्गॅनिक मॅटरचं. मिथेन रिच गॅस प्रोड्यूस केला जातो. तो गॅस जो आहे इथे टॉपला अक्युमुलेट होतो, and floating cover rises due to that gas pressure. Gas is supplied through outlet pipe. Then जी काही slurry इथे राहील, that slurry flows out through slurry outlet. That spent slurry is important. आता इथे जो बायोगॅस तयार झालेला आहे त्याच्यामध्ये मेजर मिथेन असतो 50 to 70%. कार्बन डायऑक्साईड किती असतो? तर 25 to 35%. हायड्रोजन सल्फाइड इज 1 to 5%, and hydrogen is present in small amount. सो विदाउट मिथेन बायोगॅस वुड नॉट बर्न. कशामुळे? कारण त्यांच्यामध्ये जो बायोगॅस मध्ये इन्फ्लेमेबिलिटी आहे, दॅट इज ड्यू टू दॅट मिथेन. सो आफ्टर गॅस प्रोडक्शन, लेफ्ट ओव्हर मटेरियल जो आहे त्याला स्पेंट स्लरी म्हणतात. ही स्पेंट स्लरी जी आहे इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. इट कंटेन्स नायट्रोजन, फॉस्फरस. तर ह्या स्लरीचा वापर मॅन्युअर म्हणून केला जातो, खत म्हणून. सो बायोगॅस प्लांट जो आहे तो दोन प्रकारे मदतीचा आहे. एक तर ते फ्युअल तयार करतो म्हणजे एनर्जी देतो, दुसरं म्हणजे मॅन्युअर स्पेंट स्लरीच्या फॉर्म मध्ये तो फर्टिलायझर सुद्धा देतो. So zero waste is generated in this biogas. Now it has various applications. जसं की रुरल एरियाज मध्ये जास्त पाहायला मिळते. कशामुळे? बिकॉज कॅटल डंग इझिली अवेलेबल.
रॉ मटेरियल चीप आहे, मॅन्युअर पण प्रोड्यूस होतो. सो इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन फ्यूल, वेस्ट रिसायकलिंग होते यामध्ये. इट इज एन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली. नाउ लेट अस सी रोल ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स ॲज बायोकंट्रोल एजंट्स. बायोकंट्रोल एजंट्स किंवा त्यालाच बायोलॉजिकल कंट्रोल म्हटले जाते. बिफोर अंडरस्टँडिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम्स ॲज बायोकंट्रोल एजंट्स, you must first understand why this biocontrol is needed. What is biocontrol? It is the use of biological methods to control plant diseases and insect pests. Now understand the meaning. Instead of using chemicals, here we are using live microorganisms. Live organisms. These organisms may be predator, they may be parasites, they may be microorganisms. Biocontrol जे आहे, it is alternative to chemical pesticide or insecticide. इन्सेक्ट्सला मारण्यासाठी किंवा पेस्ट कंट्रोलसाठी आपण लाईव्ह ऑर्गॅनिझम्सचा वापर करणार आहोत. Now, why not simply use chemical pesticides? Because chemicals create many problems. Chemical pesticides are toxic to humans, they pollute soil, they contaminate groundwater, they leave residues on fruits and vegetables. But the biggest problem is they kill both the harmful and useful organisms. They do not differentiate between microorganisms which are good to that host and bad to that host. So ecosystem balance is disturbed if we use chemical pesticides. So biological control is based on natural predation. म्हणजे in nature predators control prey population. जसं की frogs eat insects, birds eat caterpillars. So pests are naturally controlled. Biocontrols not aim at complete eradication. It aims to maintain the pests at manageable levels. आता इथे कंप्लीट इरॅडिकेशन का केलं जात नाही? बिकॉज प्रिडेटर्स डिपेंड ऑन पेस्ट फॉर सर्वायवल. त्यामुळे इथे कंप्लीट इरॅडिकेशन होत नाही. पण तेच जर केमिकल पेस्टिसाइड्स वापरलं तर कम्प्लिटली ते किल होतात, कंप्लीट इरॅडिकेशन होते. नाउ कनेक्ट दिस टू ऑर्गॅनिक फार्मिंग. ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये काय होतं? इकोलॉजिकल बॅलन्स असते, वेब ऑफ इंटरॅक्शन्स असतात, कन्झर्वेशन ऑफ बेनिफिशियल इन्सेक्ट्स ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये आढळते. तर ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये कंप्लीट इरॅडिकेशनचा अपोजिट केलं आहे. तर हे जे काही बायोकंट्रोल एजंट्स आहेत त्याची काही उदाहरणं बघूयात. फर्स्ट वन इज लेडीबर्ड बिटल. आता हे इथे लेडीबर्ड बिटल इज अ नॅचरल प्रिडेटर. कुणावर ते हल्ला करतो? तर इट प्रेज ऑन अफिड्स. अफिड्स काय असतात? प्लांट सकिंग इन्सेक्ट्स असतात. ते असे जे दिसतात तुम्हाला छोटे छोटे प्लांट सकिंग इन्सेक्ट्स आहेत. सो इन्स्टेड ऑफ स्प्रेइंग केमिकल्स फार्मर्स इंट्रोड्यूस लेडीबर्ड बिटल. इथे जे दिसते इट प्रेज ऑन दिस अफिड्स. त्यामुळे काय होतं? ते अफिड्सचं पॉप्युलेशन जे आहे ते कंट्रोलमध्ये होते. अनदर इम्पॉर्टंट बायोकंट्रोल एजंट इज ड्रॅगनफ्लाय. ड्रॅगनफ्लाय काय असतात? दे प्रेज ऑन मॉस्किटोज. सो ड्रॅगनफ्लायज हेल्प कंट्रोल मॉस्किटो पॉप्युलेशन नॅचरली. दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ मॅक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल. आता हे मॅक्रो म्हणजे डोळ्यांनी दिसणारे ऑर्गॅनिझम्स होते. आता आपण मायक्रोबियल बायोकंट्रोल एजंट्स कडे वळूया जे दिसत नाहीत, ज्यामध्ये बॅक्टेरिया येतात. तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू उदाहरण बघूयात. त्यातलं फर्स्ट आहे बॅसिलस थ्रुएंजेनेसिस. बॅसिलस थ्रुएंजेनेसिस इज अ बॅक्टेरिया. त्याचं टार्गेट काय असेल तर बटरफ्लाय कॅटरपिलर्स असतात, इन्सेक्ट लार्वा. त्याच्यावर तो ऍक्ट होतो. काय करतो हा? तर बीटी बॅक्टेरिया, बॅसिलस थ्रुएंजेनेसिस बॅक्टेरिया काय करतो? इट प्रोड्युसेस स्पोर्स अँड टॉक्सिन क्रिस्टल्स. आता दीज ड्राईड स्पोर्स आर स्प्रेड ऑन प्लांट्स. ते जर आपण प्लांटवर टाकले, स्प्रे केले, तर इन्सेक्ट लार्वा जर त्या झाडाला किंवा त्या पानाला त्यानं खाल्लं तर त्याच्या गटमध्ये हे टॉक्सिन्स जातात, स्पोर्स जातात. ते टॉक्सिन त्याच्या गटमध्ये ऍक्टिव्हेट होतात. त्याची गट वॉल जी असेल ती डॅमेज होते आणि लार्वा मरतो. So this toxin is activated only in alkaline gut of caterpillars. So it is specific. The Bacterium Bacillus thuringiensis, it specifically kills caterpillars. It is harmless to humans and most other insects. Another example is genetic engineering application. Now let us see genetical engineering applications of this BT genes. आता इथे काय होतो? हा जो BT जीन आहे काय केलं? BT toxin is inserted into plants. So plant itself produces insecticidal toxin. म्हणजे तो बॅक्टेरिया मधला तो जो बीटी जीन काढून घेतला आणि प्लांट मध्ये जर टाकला तर प्लांट त्याचं तेच ते टॉक्सिन प्रोड्यूस करेल. म्हणजे जेव्हा कुठला एखादा लार्वा त्यावर बसेल आणि त्याचं झाडाचं जर पान खायला लागलं तर त्याच्या गट मध्ये ते ऑटोमॅटिक टॉक्सिन ऍक्टिव्हेट होऊन ते लार्वा मरून जाईल. सो दिस इज व्हॉट जेनेटिकल इंजिनिअरिंग ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट बीटी जीन. बीटी कॉटन तुम्ही ऐकलं असेल, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन. बीटी कॉटन मध्ये काय केलं होतं? बीटी कॉटन काय असतं? तर इट इज जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप रेजिस्टंट टू इन्सेक्ट प्लांट. अनदर बायोकंट्रोल एजंट इज ट्रायकोडर्मा फंगस. आता ट्रायकोडर्मा फंगस काय आहे? ट्रायकोडर्मा फंगस फ्री लिव्हिंग फंगस आहे. इट इज फाउंड इन रूट इकोसिस्टम. झाडांच्या मुळाशी आढळते ती. याचं महत्वाचं काम आहे कंट्रोलिंग व्हेरियस प्लांट पॅथोजन्स. प्लांट पॅथोजनला दुसरा शब्द आहे फायटोपॅथोजन्स. तर त्या एरिया मधलं त्या इथे या रूटच्या आजूबाजूचा जो एरिया आहे
त्याला म्हणतात रायझोस्पियर. तर या रायझोस्पेरिक एरियामध्ये जितके काही पॅथोजेनिक किंवा फंजा असतील, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, मग ते बॅक्टेरिया असू देत, या सर्वांना कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं, त्यांना किल करण्याचं, त्यांचं पॉप्युलेशन कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं काम आहे या ट्रायकोडर्माचं. बिकॉज इट प्रोड्युसेस अँटीफंगल सबस्टन्सेस, सो इट प्रोटेक्ट्स plant roots, so it is used against plant diseases. Another example is baculoviruses. Baculoviruses, these are the viruses used in pest control. Baculoviruses, they infect insects and arthropods. एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर न्यूक्लिओ पॉलीहेड्रोव्हायरस, एनपीव्ही म्हणतात त्याला. सो दिस एनपीव्ही, इट इज अ स्पेसिफिक. मग हे जो काही बकुलोव्हायरस आहे, इट एक्सक्लुझिव्हली किल्स पर्टिक्युलर इन्सेक्ट अँड आर्थ्रोपोड्स. त्यामुळे ह्युमन्सला किंवा प्लांट्सला किंवा दुसऱ्या कुठल्या मॅमल्स, बर्ड्स, फिश यांना ते कुठल्याही प्रकारची इजा पोहोचवत नाही. त्यामुळे बकुलोव्हायरस सुद्धा वापरतात बायो कंट्रोल एजंट म्हणून. नाउ देयर इज अनदर टर्मिनॉलॉजी विच इज इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट. इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट काय असतं, तर यामध्ये बायो कंट्रोल मेकॅनिझम असतं, त्याचबरोबर इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग बघितलं जाते. यामध्ये केमिकलचा कमीत कमी वापर केला जाईल आणि जेणेकरून बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्याचं कसं कन्झर्वेशन केलं जाईल हे यामध्ये पाहिलं जातं. सो दिस इज इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट. दिस वॉज ऑल अबाउट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲज बायो कंट्रोल एजंट्स. नाउ लेट अस सी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲज बायो फर्टिलायझर्स. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा आपण बायो फर्टिलायझर्स म्हणजे खत, जे असे खत जे की काहीतरी बायोलॉजिकल एंटिटीने प्रोड्यूस केलेलं आहे, त्यांना म्हणतात बायो फर्टिलायझर्स. आता बायो फर्टिलायझर्स का, केमिकल फर्टिलायझर सुद्धा आहेत ना. तर ओव्हर द इयर्स फार्मर्स हॅव युज्ड केमिकल फर्टिलायझर्स. Initially crop yield increased, but overuse of chemical fertilizers has caused soil pollution, environmental damage, disturbance of soil microflora, reduction in long-term soil fertility. As a result, the more preference is now being given to these biofertilizers. कशामुळे, कारण सॉइल इज अ लिव्हिंग इकोसिस्टम्स. अत्यंत रिच सोर्स आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा सॉइल. So soil is a living ecosystem. It contains bacteria, fungi, algae, protozoa. So when we use excessive chemicals, beneficial microorganisms also die along with that pathogenic microorganisms. So modern agriculture is shifting towards organic farming and use of biofertilizers. The biofertilizers काय असतात? These are living microorganisms that enrich soil nutrient quality and increase soil fertility naturally. So they help by fixing nitrogen. They also help by solubilizing phosphorus. They also help by increasing nutrient availability. So they do not directly add chemicals, they enhance natural processes. आता काही ग्रुप्स आहेत बायोफर्टिलायझर्सचे. कोणते ग्रुप्स आहेत? वी कॅन से देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स: बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया अँड फंजाय. सायनोबॅक्टेरियाला दुसरं नाव आहे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, ते बॅक्टेरिया असतात. फंजाय जसं की मायकोरायझा. So these are the major groups. Now let us see bacterial biofertilizers. Bacterial biofertilizers असे बायोफर्टिलायझर जे बॅक्टेरियाने प्रोड्यूस केलेले आहेत. नायट्रोजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. ऍटमॉस्फेअर मध्ये किती, जवळपास 78% नायट्रोजन असतो. बट प्लांट्स कॅन नॉट यूज दॅट ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन डिरेक्टली. सो दे रिक्वायर नायट्रोजन इन फिक्स्ड फॉर्म. हवेतला नायट्रोजन, एलिमेंटल नायट्रोजन प्लांट्स घेऊ शकत नाहीत, आपण ह्युमन सुद्धा घेऊ शकत नाहीत. तर प्लांट्स त्याचे काही फॉर्मच युटिलाइज करू शकते, जसं की नायट्रेट असेल, अमोनिया असेल. सो सर्टन बॅक्टेरिया कन्वर्ट दॅट ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इनटू युजेबल फॉर्म्स, आणि या प्रोसेसला म्हणतात नायट्रोजन फिक्सेशन. आता बॅक्टेरियल बायोफर्टिलायझर जे आहे, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, दुसरा आहे फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, नॉन सिम्बायोटिक म्हणतात, आणि एक यामध्ये असते नेक्स्ट इज लूज असोसिएशन. सो लेट अस सी फर्स्ट वन, सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया म्हणजे असे बॅक्टेरिया जे प्लांट्सच्या रूट सोबत एक असोसिएशन तयार करतात. एक्झाम्पल आहेत रायझोबियम. स्पीसीज रायझोबियमच्या वेगळ्या वेगळ्या आहेत, अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट स्पीसीज देअर होस्ट चेंजेस. रायझोबियम काय आहे? इट फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन लेग्युमिनस प्लांट्स. सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हणतात. इथे प्लांट्सला सुद्धा फायदा आहे आणि रायझोबियमला सुद्धा फायदा आहे. सो दिस रायझोबियम फिक्सेस ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. नायट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स इनसाइड दॅट रूट नोड्यूल. इथे प्लांट्सवर रूट नोड्यूल दिसते. तुम्ही कधी भुईमुगाच्या शेंग जर आणली असेल किंवा टहाळ असेल किंवा मेथी असेल, त्याच्या नोड्यूल्सला जर रूटला पाहिलं असेल तर गाठी दिसतात. तर प्लांट्सच्या रूटला ज्या काही गाठी असतात, दोज आर नोड्यूल्स, त्याला रूट नोड्यूल म्हणतात. सो हे जे काही रायझोबियम्स असतात, दे लिव्ह इनसाइड दॅट नोड्यूल. ते नायट्रोजनस एन्झाईम तयार करतात आणि तो नायट्रोजनस एन्झाईम हवेमधला नायट्रोजन घेतात आणि त्याचं कन्व्हर्जन अमोनियामध्ये करतात. तर प्लांट्स याच्या बदल्यात त्यांना काय देते? प्लांट प्रोव्हाइड देम शेल्टर, प्लांट प्रोव्हाइड देम कार्बोहायड्रेट्स, आणि बॅक्टेरिया त्याच्या बदल्यात काय देतात? रायझोबियम काय देते? रायझोबियम
नायट्रोजन हवेतला फिक्स करून ज्या फॉर्म मध्ये प्लांट्स खाऊ शकतात, युटिलाइज करू शकतात, त्या फॉर्म मध्ये ते अवेलेबल करून देतात. या असोसिएशनला, ज्याच्यामध्ये दोघंही फायद्यामध्ये आहेत, त्याला म्हणतात म्युच्युअलिझम, सिम्बायोटिक असोसिएशन. सो याचे उदाहरण सांगायचं झालं तर रायझोबियम जॅपोनिकम, याची जी स्पेसिफिक आहे स्पेसिस ती आहे सोयाबीन. सोयाबीनच्या नूडल्सला आढळतात. रायझोबियम ट्रायफोलाय क्लोवर मध्ये, रायझोबियम मेलिलोटी अल्फाल्फा मध्ये आणि रायझोबियम फॅजिओली बीन्स मध्ये. तुम्हाला मॅच द पेअर म्हणून क्वेश्चन विचारू शकतात, बिकॉज दीज आर रायझोबियम्स आर होस्ट स्पेसिफिक. अनदर एक्झाम्पल इज फ्रँकिया. फ्रँकिया काय आहे? दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ symbiotic nitrogen fixers. Frankia, they forms nodules in non-leguminous plant like Casuarina and Ulmus. दोघांमध्ये काय फरक आहे? रायझोबियम लेग्युमिनस नायट्रोजन फिक्सर आहे, लेग्युम्स मध्ये करते. फ्रँकिया नॉन लेग्युम्स मध्ये नोडल्स तयार करतात आणि तिथे नायट्रोजन फिक्स करतात, तिथे असोसिएशन करतात. सेकंड वन इज लूज असोसिएशन. हिअर बॅक्टेरिया लिव्ह अराउंड रूट्स बट दे डू नॉट फॉर्म नोड्यूल्स. इथे रूटच्या अवतीभोवती राहतात. ह्या जे एरियाला मी सांगितलं रायझोस्पियर म्हणतात, त्या रायझोस्पेरिक एरियामध्ये ते राहतात, परंतु ते रूट नोड्यूल्स तयार करत नाहीत. सो दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम रूट एक्सुडेट्स, म्हणजे या प्लांटच्या रूटनी या रायझोस्पियर मध्ये जे काही कार्बोहायड्रेट असेल किंवा काही केमिकल सोडले असतात त्यावर ते जगतात. एक्झाम्पल आहे अझोस्पिरिलम, म्हणजे फिक्स नायट्रोजन बट रिमेन लूजली असोसिएटेड. इथे सिम्बायोटिक असोसिएशन नाहीये. रायझोबियमला नायट्रोजन फिक्स करण्यासाठी प्लांट लागतोच लागतो, पण अझोस्पिरिलमला नायट्रोजन फिक्स करण्यासाठी प्लांटवर असोसिएशन करण्याची गरज नाहीये. त्याच्या जवळपास संपर्कात असेल तरीही तो नायट्रोजन फिक्स करू शकतो. सो दॅट इज अ लूज असोसिएशन. That is not obligate association, that is not strict association, which is found in rhizobium. Third is free living nitrogen fixation bacteria. So free living nitrogen fixers मध्ये असे बॅक्टेरिया येतात ज्यांना असोसिएशन तयार करण्याची गरज नाही, किंवा अझोस्पिरिलम सारखं त्यांना प्लांट्स रूट्सच्या अवतीभोवती सुद्धा राहायची गरज नाही. दे फिक्स नायट्रोजन इंडिपेंडेंटली. फ्रीली लिव्हिंग असतात सॉइल मध्ये, ते फ्रीली असतात, कोणासोबत असोसिएशन तयार करण्याची गरज नाही, ते त्यांचे स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली नायट्रोजन फिक्स करू शकतात. दोज आर अझोटोबॅक्टर, Bacillus, Polymyxa, and Bejernica bacteria. So these are free living, or in other words, these are also called as non-symbiotic nitrogen fixers. Now let us see cyanobacterial biofertilizers. Cyanobacterial biofertilizers, these are autotrophic nitrogen fixing microorganisms. Cyanobacteria autotrophic असतात, त्यांचं अन्न ते स्वतः तयार करू शकतात. They perform photosynthesis and along with that they also fix nitrogen. So these are very important in paddy fields. भाताच्या शेतीमध्ये आढळतात. There are two types. First one is symbiotic and another one is free living. So symbiotic cyanobacteria जे असतात, उदाहरण आहे अझोला अॅनाबिना असोसिएशन. याच्यामध्ये अझोला पिनाटा आणि अॅनाबिना यामध्ये असोसिएशन आढळते. अॅनाबिना जे असतात they lives inside the leaves of azolla and अॅनाबिना fixes nitrogen. Azolla is grown in rice fields. When azolla decomposes, nitrogen is added to soil. So rice yield increases. And Anabina in Cycas. Anabina is also found in coralloid roots of Cycas. Again, this is a symbiotic nitrogen fixation. तर Anabina azolla असेल किंवा Anabina in roots of Cycas. These are examples of symbiotic cyanobacterial nitrogen fixation. Now let us see nostoc. What are nostoc? Nostoc, these are added to rice fields to increase fertility. That is again an example of symbiotic nitrogen fixation by the cyanobacteria. Now let us see free living or non-symbiotic nitrogen fixation by the cyanobacteria. Cyanobacteria, these are blue green algae. याचे एक्झाम्पल आहे Olosira fertilismia. What are these? These are important in paddy fields which are rich in cyanobacterial biofertilizers. कशामुळे? Because stagnant water that supports their growth. And last one is fungal biofertilizers. Now fungal biofertilizers, in that we are going to see mycorrhiza. Mycorrhiza काय असतात? These are symbiotic association between fungus and plant root. झाडाच्या मुळाचं आणि फंगसचं असोसिएशन म्हणजे मायकोरायझा. याचं एक्झाम्पल आहे ग्लोमस. याच्यामध्ये दोन येतात, एक्टो मायकोरायझा आणि एंडो मायकोरायझा. एक्टो मायकोरायझा त्याच्या नावाच आहे एक्टो, म्हणजे जे काही फंगस आहे ते फॉर्म्स मेंटल अराउंड रूट सरफेस. दे लिव्ह अराउंड रूट सरफेस. आणि एंडो मध्ये आतमध्ये, रूटच्या प्लांटच्या रूटच्या आतमध्ये असोसिएशन तयार करतात. सो हिअर हायफी पेनिट्रेट कॉर्टेक्स दॅट स्प्रेड इनटू सॉइल. आणि एंडोमायकोरायझा मध्ये काय होतं, तर यालाच दुसरं नाव आहे वर्सिक्युलर अर्बस्क्युलर मायकोरायझा, वॅम म्हणतात, कॅपिटल VAM. सो दिस एंडोमायकोरायझा और कॅपिटल VAM, वर्सिक्युलर अर्बस्क्युलर मायकोरायझा. इन दिस टाइप हायफी इंटरकॉर्टेक्स सेल्स, याच्या कॉर्टेक्सच्या आतमध्ये घुसतात, वेसिकल्स तयार करतात.
त्यालाच अर्बस्कल्स म्हणतात. ते अर्बस्कल्स काय करतात, सरफेस एरिया वाढवतात त्याचा फंगसचा एक्सचेंजसाठी. त्याचं काय फंक्शन आहे, तर ते ऍब्झॉर्ब फॉस्फरस, सॉइल मधून फॉस्फरस ऍब्झॉर्ब करतात. ते ऍब्झॉर्ब केलेलं फॉस्फरस जे आहे ते प्लांटला पाठवतात. आणि जे काही रूटला अफेक्ट करणारे किंवा त्या प्लांटला अफेक्ट करणारे जे काही फायटोपॅथोजन्स आहेत, प्लांट पॅथोजन्स, त्यांचंही पॉप्युलेशन हे जे काही फंगस आहे ते कंट्रोलमध्ये ठेवते. अँड दे ऑल्सो इन्क्रीज रेजिस्टंट टू ड्राउट अँड सॅलिनिटी. म्हणजे कमी पाण्यामध्ये सुद्धा त्या झाडाला काही इजा होऊ नये त्याचं काम हे कोण बघतात, फंगस. आता फंगसनी प्लांटला काय काय दिलं, फंगसनी प्लांटला प्रोटेक्शन दिलं फायटोपॅथोजन्स पासून. ड्राउट, वॉटर कमी असेल तरीही ते अफेक्ट होऊ नये म्हणून काळजी घेतलं. त्याचबरोबर जे काही प्लांट्स मध्ये त्याने फॉस्फरस ट्रान्सफर केला फ्रॉम दॅट सॉइल, मग याच्या बदल्यात प्लांट त्याला काय देते, तर याच्या बदल्यात प्लांट काय देते त्याला, तर प्लांट गिव्स दॅट फंगस कार्बोहायड्रेट्स, ऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स. मग यामध्ये दोघंही बेनिफिटेड आहेत. त्यामुळे अगेन दिस इज अ symbiotic or mutualism. So that was all about microbes in human welfare. We have seen how these tiny organisms, invisible to the naked eyes, are actually our silent helpers. From making our curd, bread, cheese, to producing antibiotics, cleaning our rivers, generating biogas, and enriching our soil. Without microorganisms, human life as we know it would not be possible. So they are really nature's multitaskers, working for our health, environment, and industry. So next time you enjoy a glass of curd, a slice of bread, or even clean water, remember to thank these tiny organisms. Stay curious and see you in next video.